believe that your neighborhood is your first stepping stone before you enter the world. Once you're on that stage, sky is the limit. You can go anywhere or you can shine at any other place from there. So why not actually use the opportunity? One of the major unique points about KYN is the opportunities that we provide for the community as a whole. For example, today, reality singing shows are very, very popular, right? So every year, there are almost 50,000 people who apply for the music competitions. Only 5,000 of them are selected for the audition. And after the audition, only 100 people make it to TV. And only less than 30 probably, stay long enough in television so that you can remember their faces. So what happens to the 45,000 or what happens to the 4,900 who had applied every year? At KYN, we are able to create larger platforms by each hyperlocal location. And this would allow a lot more people to come in and participate, or they have their opportunity and recognition. It's not that everyone here is going to become a professional singer, but with KYN, it's just a pat in the back to say that, you've done this well. So every child here today is craving for some small platform to actually showcase themselves. And that is what we are actually trying to do. If you're really good, it's not only limited or restricted only to singing competitions. Even if you can demonstrate your football skills, maybe Mrs. Dani's, Chennai and FC may pick you up and they can actually take you on to other leagues that are being played here. On the same lighter notes, you can show any opportunity that you actually have. And that would, who knows, you may even become the next Mr. Nambinara in there. And whatever, if you posted is a reel and not real, then you still have an opportunity to become like our charming king here, Mr. Madhavan, and you can actually become an actor too. The opportunities in this platform is not restricted only to talents, but it's also to home entrepreneurs and businessmen who are there small businessmen who are there in your hyperlocal communities. Think about the hyperlocal store, local store where you're going to get your clothes, right? So if the guy is going to get linen saris or linen shirts for summer, how does he tell the people around his neighborhood that he's got fresh stock? How is he going to get new clients? And how on earth is he going to survive in this digital world? Because everyone's shifted to convenience to buy online. So this is where KYN helps the person, because the local entrepreneur or shopkeeper can post their videos and blogs about their products and services or to the neighborhood, and they will be reaching the assembled audience who are already available in KYN. So they can create or maintain their own marketplaces. KYN also will be providing a platform for our influencers as well. So we've got 30 of our biggest Tamil influencers who are sitting here who would be felicitated. KYN has a lot to offer to you guys too. Think about this, every area that you talk about has a finite number of people. About 5 lakh people are there in T Nagar, or 5 lakh people are there in Anna Nagar, and so on. Even if you actually have a smaller number of followers who are actually there, 10,000, 20,000 or 50,000 that you have, I know it is a smaller number when you compare it with the bigger social media companies that are there. But the percentage of people you are actually going to influence is much larger. Your voice is actually heard much more, and therefore your impact is also going to be a lot more. We do have something for the big brand owners who are actually here as well. So with all the big brands now moving away or branching out from their flagship stores that they have or their headquarters in the main city and moving on to the suburbs, KYN can become a vehicle for you to customize your offerings and communicate your offerings to each of the hyperlocal people in the community. In a nutshell, KYN prioritizes locality and community. It is about building the local ecosystem that supports and empowers every member of the community. And today marks the start of a new era for local community and local communications. I'd like to thank my first early investor, Sabrisan Vedamurthy, my brother, who is lesser known for his tech entrepreneurship. In 2019, he had conceived and built a personal news aggregator called NewsTuck.
Okay, he keeps telling me I have to pronounce it correctly. It's news tuck. So that means open panna tucknu news varum. Adu vandu he made sure that tucknu news vandirchu. Okay, this application really intrigued me. It was the seed that SABS gave me that I took it about 18 months ago to see how I can evolve it into this hyperlocal infotainment platform. Thanks SABS for the seed, for the idea, and also trusting in me in converting this into a big product which we are launching today. I would also like to thank my management, Shankar, Karthik, Hari, Preeta, Manu, and Shivam, and my dear Kenyans. You know, without you guys, this product would not have seen life. There are many well-wishers I have, Sharat, Sunny, there are Samir, all of them are there, and these guys have guided me and taken me through this journey, because I've been an investment banker and now, you know, like I'm in the media space. So thank you guys for your support. I'd like to thank our partners, early adopters, and for your invaluable support and feedback. At this time, I really like to thank my father, who's not with us anymore. He would have been very proud of what Sabri and I have accomplished today. But nonetheless, I do have my extended family, a big joint family. My aunt, my uncle, my brother, sister, mom, all of them are actually here. Thank you guys. Without your support, I don't think it would have been possible for us to do this. This is only the beginning as far as KYN is concerned, and we would definitely continue to grow and evolve. Thank you for being with us today, and let us work together to build the community. Download KYN. That's where we belong. Thank you. வெல்டன் மேம், வாழ்த்துக்கள். சரித்திரத்தில் எந்த பேச்சு இடம்பெறும். 5 பேர் சேர்ந்து மங்கள விளக்கேற்றி அற்புதமா எங்களுடைய ஃபவுண்டர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து என்ன, லான்ச் தான். நண்பர்களே, திக்கெட்டும் இருந்து திசையட்டும் இருந்து 8 பிரபலங்கள் இந்த மேடைக்கு ஏறி இது 8 டைரக்ஷன்ஸ்லயும் இந்த KYN ஆப்பை கொண்டு போய் லான்ச் பண்ண போறாங்க. அந்த வகையில் முதலில் மேடைக்கு வர இருக்கிறவர் புள்ளி விவர புலி. இவர் டேட்டா எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சா எதிரில் இருக்கிறவங்களே இவருடைய ஃபேனா மாறிடுவாங்க. எங்க தலைமுறையினுடைய அரசியல் தலைவர், அன்பிற்குரிய தமிழ்நாடு தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளினுடைய அமைச்சர் திரு PTR பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களை ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியோடு மேடைக்கு வருக வரவேற்கிறோம். I request Mrs. Veeta Dani ma'am to join us on stage, please. நம்ம சென்னையின் FC உடைய கோ-ஓனர், நாடறிந்த நல்ல தொழிலதிபர், அவங்களோடு சேர்த்து சார் வாழ்ற காலத்துல நாமும் வாழ்வது நமது பிறவிக்கு கிடைத்த ஒரு பெரும் பிறவி பயன். ஃபார்மர் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் மிஸ்டர் நம்பி நாராயணன், இந்தியாவின் பொக்கிஷம். ஐயாவை மேடைக்கு வருக வரவேற்கிறோம். அடுத்து இவர் சினிமாவில் மட்டும் சூப்பரா நடிப்பாரு. கான்ஸ் வரைக்கும் கைத்தட்டல் வாங்கி இந்த நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பார். நிஜ வாழ்க்கையில் நடிக்காத உண்மையான மனிதர், நடிகர், இயக்குனர் மாதவன் அவர்களை வருக வரவேற்கிறோம். அவரை தொடர்ந்து பல விருதுகள் வாங்கி இந்த தேசத்திற்கே பெருமை சேர்த்த வெட்டரன் டென்னிஸ் பிளேயர் மிஸ்டர் விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவர் டைரக்டர், ஆக்டர், இப்ப மோஸ்ட் வாண்டட் சிங்கர். என்ன கேட்டீங்கன்னா குரலற்றவர்களின் குரலாய் ஒலிக்கக்கூடிய நடிகர் சித்தார்த் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். இவர்களோடு சேர்த்து எங்களுடைய பெரிய தூண், சத்தமில்லாமல் சாதனைகள் செய்யக்கூடிய செயல் வீரர் திரு சபரீசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். இந்த நாளை, இந்த மேடையை சாத்தியப்படுத்திய எங்கள் குடும்பத்தின் சிங்கப்பெண் காயத்ரி மேடம் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படி ஒரு போரம் அமையறதே ரொம்ப ரேர். இந்த தருணத்தை முதல்ல புகைப்படமாவும் நாங்க பதிவு பண்ணிக்கிறோம். ஒரு பெரும் பயணம், ஒரு வேற லெவல் ஜெர்னி இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. சோ இங்க நம்ம முன்னாடி லான்ச்க்கான பட்டன் வந்துருச்சு.
அதை லான்ச் பண்றது அவங்க வேலை, நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. நாம அதை சிறப்பா பண்ணிடணும். என்னன்னா கவுண்ட் டவுன். அது ஒரு டீம் ஒர்க். சேர்ந்து பண்ணிடலாமா? இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், இந்த ஷவுட் அவுட் ஃப்ரீ தானே? ரெடி? 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஐ ரெக்வெஸ்ட், எங்களுடைய கெஸ்ட் எல்லாருமே இங்க வந்துட்டீங்கன்னா அந்த லோகோ அங்க லான்ச் வரும் பொழுது கொஞ்சம் ஏதுவா இருக்கும். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி? 10ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 10. இப்படி சொல்லக்கூடாது, கோரஸா சொல்லணும். 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ஒரு புது வரலாறாக சோசியல் மீடியா உலகத்தை ஒரு ஹைப்பர் லோக்கல் ஆப். எங்க ஊரு, நம்ம பெருமை. ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல தாங்க. திஸ் இஸ் ஸ்கின், நம்ம ஏரியா, நம்ம பிரைட், நம்ம ஆப். நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. உங்களுடைய பொற்கரங்களால இதை லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அவங்க தொட்டது தொடங்கும், வச்சது விளங்கும். நம்ம கிண்ணும் இன்னும் பல உயரங்கள் செல்லும். லோகோ கொடுக்கணும். எங்களுக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்முடைய கின் ஆப்பை லான்ச் பண்ணி கொடுத்த அந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு பதிலுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டிய தருணம் இது. எங்களுடைய கின் குடும்பத்திலிருந்து அவர்களுக்கு நாங்கள் தரக்கூடிய அன்பு, பாசம், இதை எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில் தருவதற்காக திரு சபரீசன் அவர்களை மீண்டும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறையினுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு பிடிஆர் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். அவரை தொடர்ந்து ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் சார். அவரை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் பீதா தானி மேம் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். சென்னை எஃப்சியினுடைய கோ ஓனர். தேங்க்யூ மேம். அவர்களை தொடர்ந்து நாடறிந்த நல்ல நடிகர் திரு மாதவன் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். அவரை தொடர்ந்து வெட்டரன் டென்னிஸ் பிளேயர் மிஸ்டர் விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். ஐ ரெக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் விஜய் அமிர்தராஜ் சார் டு ஜாயின் us on stage please.
அவரை தொடர்ந்து நடிகர் சித்தார்த் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நடிகர் சித்தார்த் அவர்களுக்கு கின் குடும்பத்தின் சார்பில் இப்பொழுது மரியாதை செய்யப்படுகிறது. நாம எல்லோரும் அப்படியே சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ்ல நின்று இதை ஒரு நிழற்படமாவும் பதிவு பண்ணிடலாம். இவர்களோடு தாரா ராய் மேடமையும் மேடைக்கு அன்போடு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சார். நம்முடைய ஃபார்மர் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட், இந்தியாவினுடைய பொக்கிஷம் திரு நம்பி நாராயணன் சார் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று நம்முடைய நினைவு பரிசை தரும்படி திரு சபரீசன் ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். நம்பி சார் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று நம்முடைய அன்பையும் பரிசையும் தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நல்ல கைத்தட்டல் தந்துடலாம் அந்த பெரிய மனிதர்களுக்கு. நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. இயல் இசை நாடகம் சொல்வோம். இந்த கின் ஆப்புக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு இசை பாடலையும் நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோம். அதை பாடி இருக்கக்கூடியவர் இந்த தலைமுறை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மனிதர். கின் ஆந்தம் இதோ உங்களுக்காக. நம்ம ஏரியால எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியும்? உலக நாடுகள்ல நடக்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்மள சுத்தி இருக்கிற கடைங்க, இடங்க, ஸ்போர்ட்ஸ், ஈவென்ட்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா? சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க shall we kin? Shall we begin? Shall we begin? Knock knocking, kutti kutti talking, rock rocking, namma area we rocking. Knock knocking, akkam pakkam knocking, nee na naam handshaking. Kinnile kinnile kittum panna tukal, karanam karanam idu hyperlocal. Namma app kulla namma nakkal namma makkal, irayile திருவிழா கின்
ஜாலியா நம்ம பிரைடு கிண்ணில் வந்து சேரு. ஏரியா ஸ்கூலுங்க, ஏரியா ஷாப்புங்க, ஏரியா ஸ்போர்ட்ஸ் கிண்ணுக்குள்ள இருக்கு. உலகம் சின்னது அழகா மின்னுது, ஆட்டம் எல்லாம் இருக்கு நம்ம ஊரு முறுக்கு. ஏரியா கிளப்புங்க, ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, ஏரியா மார்க்கெட்டே கிண்ணுக்குள்ள இருக்கு. நம்ம டிரைவ் இது, நம்ம வைப் இது, கிண்ணுக்குள்ள இறங்கு தொடங்குவோம் கணக்கு. விரலை நாம் போர்க்க, இதயம் இதயம் நாம் சேர்க்க, புதிய உலகை நாம் பார்க்க. Shall we begin, shall we begin? அனிருத் அவர்களினுடைய குரலில் கின் ஆந்தம். இங்க அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்திருக்கோம். நிறைய தெரிந்த முகங்கள், நிறைய பேரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற முகங்கள்லாம் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு தரணுங்கிறது தான் கின்னுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு நோக்கம். மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியால நிறைய ஜாபவான்கள் இருக்கும் பொழுது தன்னை தானே செதுக்கி கொண்டு யூடியூபில் வந்த ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி இருக்கு. தங்கள் குடும்பத்தை, குழந்தைகளை பார்ப்பதை போல தங்கள் யூடியூப் சேனல்களை சோசியல் மீடியாவில் வளர்த்த உங்களுக்கு எங்களுடைய கின் ஃபேமிலியும் கதவுகளை திறந்தே வைத்திருக்கிறோம். நீங்களும் எங்க ஃபேமிலியில வந்து சேரணும். உங்களை கௌரவிக்க வேண்டிய தருணம் இது. நம்ம இன்ஃபுளுசர்ஸ், நம்மளுடைய இந்த சோசியல் மீடியா ஸ்டார்ஸ், அவங்க தான் கின்னுடைய பேக் போன். அவங்களை கௌரவம் செய்வதற்காக இந்த மேடைக்கு வர இருப்பவர் இந்த தலைமுறையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தலைவர், தமிழ்நாடு தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறையினுடைய அமைச்சர், மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு PTR பழனிவேல் தியாகராஜன் அண்ணன் அவர்களை நல்ல கைத்தட்டல் தந்து மேடைக்கு வாங்க கூப்பிடுறோம். அமைச்சர் யாருக்கு முதல்ல கௌரவம் செய்ய போறாங்க நான் சொல்றேன். அது சொல்ல சொல்ல நீங்க மேடைக்கு வந்துட்டா நல்லா இருக்கும். அவங்கள பத்திய ஏவியும் நம்முடைய LED திரையில் காட்டப்படும். முதலில் we request குட்டி on stage please. நாங்கள் கண்டெடுத்த முதல் முத்து குட்டி. மவுண்ட் எவரெஸ்ட். இந்த மலையை ஏறும்போதும் நீங்க யோசிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம், டோன்ட் கிவ் அப். இந்த உயரமான மலைய நான் ஏறுறதுக்கு காரணம் ஆழமான கடல்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? நான் ஒரு சர்ஃபர். கடல் தான் என்னோட பிளே கிரவுண்ட், அலைகள் தான் என்னுடைய கோ பிளேயர்ஸ். வாழ்க்கையும் கேம் மாதிரி தான். ஒரு லெவல் வின் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் லெவல் போய் தானே ஆகணும். ஏன் கேமோட நெக்ஸ்ட் லெவல் மவுண்டைன்ஸ். கடல்ல நீந்திய என்னுடைய கால்கள் மலைகள் ஏற தொடங்குச்சு. எத்தனை மலைகள் ஏறினாலும் கடலோட பிரம்மாண்டத்தை சமம் செய்ய முடியல. ஆர்வத்துக்கும் ஆசைக்கும் நடுவுல என்னோட ஆசையே ஆர்வமா மாறுச்சு. அந்த ஆசைக்கு நான் வச்ச பேரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஒரு கடலோடி மலைவாசியான கதை இது. நான் குட்டி என்கிற ராஜசேகர் பச்சை. மக்களை, குட்டிக்கு நல்ல கைத்தட்டல் தாங்க. வாங்க குட்டி, இங்க வந்துடலாம். 6 பேரும் சேர்ந்து அதை வாங்கிடலாம். குட்டியினுடைய உழைப்புக்கு எவரெஸ்ட் சிகரமே ரொம்ப குட்டி தான். அவர் இன்னும் பெரிய உயரம் போவார். நல்ல கைத்தட்டல் தான் அவர் உற்சாகப்படுத்தணும். அசாதாரணமான உழைப்பு அவருடைய உழைப்பு. ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் சார். அப்படியே இருங்க, எங்களுடைய இருங்க. ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன். அடுத்து இந்த மேடையில இவங்க பேரை சொன்னா வெள்ளித்திரை முதல் சின்னத்திரை வரை எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரபலம். ராம் வித் ஜானு அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கல்யாணம் அப்படிங்கிறது எல்லா குடும்பத்திலையும் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமான விஷயம்தான். ஆனா இப்ப நாம பார்க்க போற இந்த ஜோடியுடைய கல்யாணத்தை கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் பேர் கொண்டாடினாங்கன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? அவங்க தான் the most trending couple YouTubers ராம் வித் ஜானு. லவர்ஸா ஸ்டார்ட் ஆன இவங்க யூடியூப் ஜர்னி வாழ்ந்தா ராம் ஜானு மாதிரி வாழணும்னு மத்தவங்க பார்த்து கண்ணு வைக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபன் கப்புலா யூடியூப்ல கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜோடியா நம்ம வளர்ந்துட்டோன்னு அது போதும்னு யோசிக்காம மத்த கப்பல் தங்களுடைய யூடியூப் சேனலை டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ராம் வித் ஜானு சேனலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. கப்பல் விளாகர்னு ஒரு குடும்பத்துக்கு முப்பாட்டன் இவங்க தான். அந்த காலத்திலிருந்து வீட்டில் எது நடந்தாலும் அதை வெளி உலகத்திற்கு அழகான கண்டென்ட்டா தரவங்களை கௌரவம் செய்வதில் மகிழ்கிறது கின். Thank you. Please hold on.
அடுத்து இந்த மேடையில் சோசியல் மீடியாவினுடைய தற்போதைய சென்சேஷன், யார் வீடியோ போட்டாலும் கமெண்ட்ஸ்ல இவங்க பேரை தான் போடுவாங்க. A2D இந்த மேடைக்கு வராங்க. ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் தந்துடலாம். தமிழ்ல ஃபுட் ஆட்டோமொபைல் காமெடி அப்படிங்கிற டைட்டில்ல வேக வேகமா ஓடி தேடி வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த மக்களை திடீர்னு ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு 2K கிட் தான் நம்ம A2D. டெக் சேனல் அப்படிங்கிற பேர்ல போன், டிவி மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்கள இருந்து அதை பிரிச்சு போட்டு அதுல இருக்கிற தப்பு என்ன, சரி என்ன, நம்ம மக்கள் எங்க ஏமாறுறாங்கன்னு அடுக்க ஆரம்பிச்சது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு டெக் உலகத்துல புது அப்டேட்ல இருந்து மக்களை விதவிதமா ஏமாத்துற ஸ்கேம் வரைக்கும் A2D வீடியோவுக்காக மக்கள் வெயிட் பண்ற அளவுக்கு மாத்தி இருக்காங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உழைப்பு வெறித்தனம்னு சொல்லணும். இப்படி நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் இமேஜ்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல் சம்பவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற A2D டீமை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. பல்வேறு மோசடிகளை எக்ஸ்போஸ் செய்து இந்த தலைமுறைக்கு ஒரு அறிவார்ந்த சேனலாக A2D கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள் சார். அவரை தொடர்ந்து இவங்க எது செஞ்சாலும் அது உலக ட்ரெண்டிங். உள்ளூர் புயல் சார், நந்தா சார், ப்ளீஸ் சார் ஹோல்ட் ஆன். அடுத்து வரவங்க எது செஞ்சாலும் உலக ட்ரெண்டிங். நாங்களாம் உள்ளூர் புயலை பார்த்திருக்கோம். இவங்க இசை புயலையே ட்ரெண்டிங்கான ரீல் பண்ண வைத்த விக்ரம் டீமை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஒரு வீடியோல வைரல் ஆகல சார், அவங்க பண்ண ஒவ்வொரு வீடியோவுமே வைரல் தான். இந்த பில்டப் சரியா பொருந்துற யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ்னா அது விக்கல்ஸ் டீம் தான். காண்டேத்தாம கலாய்க்கிறதுல மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணின சம்பவக்காரங்க இவங்க. தமிழ் சமூகம் போற்றி கொண்டாடுற இசை ஜாம்பவான்களுடைய ரெக்கார்டிங் செஷன் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு நிமிட வீடியோக்குள்ள பதிவிட்டு சாஃப்ட் டோன்ல ட்ரால் செஞ்சு வைரலான டீம். இவங்களுடைய ரெக்கார்டிங் செஷன் ரீல்ஸ பார்த்துட்டு ஆமால இப்படிதான் நம்ம ரெக்கார்டிங்லயும் நடந்துச்சுலன்னு ஆஸ்கார் நாயகன்ல தொடங்கி தளபதி விஜய் வரைக்கும் எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியதுதான் இவங்களுக்கு கிடைச்ச பேரங்கீகாரம். பிற்போக்குத்தனமான படங்களை பெரிய பெரிய ஸ்டார் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் தைரியமா பகடி பண்ணி ராவடி பண்றவங்களுக்கு அப்ளாஸ் கொடுத்து கௌரவிக்கிறதுல பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் விக்ரம், ஹரி, சிபி. அடுத்து இந்த மேடையில் குக்டி சேனலை அன்போடு மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறோம். குக்டி ஏவி போட்டுடலாம், அது மேட்ச் பண்ணி அவர் வந்துருவாரு. ஃபுட் சாப்பிட்டு அந்த ஃபிளேவர்ஸை ஃபீல் பண்றது ஒரு வைப்னா அந்த குக்கிங் ப்ராசஸை என்ஜாய் பண்றது ஒரு தனி வைப். அப்படிப்பட்ட ஒரு குக்கிங் வைப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் குக்டி. இவங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லயும் குக்கிங் மேல இவங்களுக்கு இருக்கிற பேஷனை நம்மளால உணர முடியும். இவங்க குக் பண்றது ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷா தான் இருக்கும், ஆனா அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ பத்தி இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதம் அடடா நம்ம நாக்குல எச்சி ஊற வச்சிருவாங்க. அதுக்கு நடுவுலயே அவங்க ப்ராடக்ட்ஸையும் ப்ரோமோட் பண்ணிடுவாங்க. ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நம்மளுடைய ஃபுட் கிரேவிங்ஸா டெம்ப் பண்ற குக்டி சேனலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் சார். இவரை தொடர்ந்து மில்லியன் கணக்கான இதயங்களை வென்ற நாகராஜ், சங்கீதா இருவரையும் மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றிங்கிற மாதிரி குடும்பங்கள் கொண்டாடும் யூடியூப் சேனல்னா அது வித் லவ் நாகராஜ், சங்கீதா தான். பொதுவா vlogனா வீட்டு விசேஷத்துல தொடங்கி டிராவல் வரைக்கும் அப்படியே வீடியோவா ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஆனா வீட்ல நடக்கிற கதைகளை மையமா வச்சு கான்செப்ட் வீடியோஸ கிரியேட் பண்றது தான் இந்த கப்பலோட ஸ்டைல். நண்டு சிண்டெல்லாம் தொடங்கி ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலியுமே வீடியோ கிரியேட்டர்ஸா இருக்கிறதெல்லாம் வேற லெவல். அதுவும் கதாபாத்திரத்துல ஒன்றி நடிக்கிற குட்டீஸ அள்ளி கொஞ்சலாம். முகம் சுழிக்கிற எந்த கண்டென்ட்டும் இங்க இல்ல, ஒன்லி பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான். அதனால 5ல இருந்து 50 வரைக்கும் எல்லாருக்குமான ஃபேவரட் யூடியூப் ஸ்டார் நாகராஜ் அண்ட் சங்கீதா கப்பல். அன்பையும் சமூகத்தையும் பிரதானமா வச்சு பொறுப்போட வீடியோஸ் பண்ணும் வித் லவ் நாகராஜ், சங்கீதா கப்பலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App.
பார்ட்டிக்கு போகும்போது தனியா போவோம், கோயிலுக்கு போகும்போது தான் குழந்தையோட போவோம். அப்படி குழந்தையோட வந்ததுக்கு நன்றி, வாழ்த்துக்கள் பிரதர். வாங்க. அவர்களை தொடர்ந்து ஒரு நல்ல டிராவல் vlogல கௌதமி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். டிராவல் vlogger கௌதமி. எவ்வளவு சந்தோஷமா பறக்குது பாருங்க சார். ஏன்னா நாளைய பத்தி கவலை அறிஞருக்கு இல்ல சார். அதுங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் சார். என்ன? அதுங்களுக்கு ரெக்க இருக்கு, எங்களுக்கு இல்ல சார். ஆனா இங்க ரியல் லைஃப்லயே பறவையா பறந்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் கௌதமி முத்துக்குமார். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் தொடங்கி பட்ஜெட்ல இந்த உலகத்தை எப்படி சுத்தலான்னு ரொம்ப அழகியலோட சொல்றதுதான் இவங்களுடைய ஸ்டைல். பரபரப்புக்காக கண்டென்ட்டுக்காக இல்லாம இப்போ இந்த நிமிஷம்னு ஆழமா ஒரு கருத்தை சொல்லி புரிய வைக்கிற இவங்களுடைய வீடியோக்கள் இப்ப யூத் ஃபேவரட். காசு பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல, டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு புது அர்த்தம் கிடைக்குதுன்னு ஹகுனா மட்டாட்டா கவலை ஏதும் இல்லை, தொல்லை இனி இல்லைன்னு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்மளையும் என்டர்டெயின் பண்ற கௌதமி முத்துக்குமார் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. தேங்க்யூ கௌதமி. 7 பேருமே சேர்ந்து ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம். மக்களே, இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. வாங்க. நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல எல்லார் வீட்லயும் டிவி இருக்காது. 1 ரூபா 2 ரூபா கொடுத்து டிவி பார்த்த தலைமுறையில் இருந்து அதை தாண்டி சோசியல் மீடியாவில் ஜாம்பவான்களாக தன்னை தானே செதுக்கிக் கொண்ட சோசியல் மீடியா சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்க்கு நல்ல கைத்தட்டல் தாங்க. 7 பேரும் இன்னும் உயரம் செல்ல வேண்டும். இதே போல கிண்ணிலும் அவர்கள் வர வேண்டும். நன்றி. தேங்க்யூ இன்ஃபுளுசர்ஸ்க்கு நன்றி, மேடம்க்கு நன்றி. இப்போது தமிழ்நாடு தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளினுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் டாக்டர் PTR பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்குவார். இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பிக்கும் மரியாதைக்குரிய துர்கா ஸ்டாலின் அவர்களே, மிஸ் வீதா தானி, ஸ்போர்ட்ஸ் aficionado, entrepreneur, multi-talented philanthropist, Ms. Tara Roy, who has joined us today, the rocket scientist, Thiru Nambi Narayan, famous and multi-talented actors, Thiru Madhavan and Thiru Siddharth, my good friend, who I once caused him to lose a doubles tennis game by being his partner, and you can tell how bad I must have been if Vijay Amritraj lost a game. Vijay Amritraj. And my dear brother, Thiru Sabarisan Vedamurthy, and most of all, the CEO, Gayatri Tyagarajan. The many good friends who are gathered here, the social media influencers, the many team members of KYN. Thank you very much for inviting me to this wonderful event and giving me the opportunity to say a few words. Technology has brought many benefits and positives to individuals, to societies, to countries. Perhaps most of all in the field of education, where it has greatly democratized the access to knowledge. At one time, there were great restrictions on who could go to school.
Today, you can get the equivalent of a PhD in physics or that much worth of knowledge for free on the internet. But technology also has significant negative consequences. It can be a destroyer of a lot of value as well. In particular, I think the third or fourth S-curve of technology has created such hyper-aggregation that we are now seeing monopolies or oligopolies that have surpassed anything ever seen in the history of mankind. Those that required things like the antitrust acts in the US, the Monopolies Restricted Trade Practices Act in India, the kinds of industrial monopolies and service monopolies that democracy doesn't like, that are antithetical to the notion of relative equity. We are seeing 10 times that scale in technology. First starting with the company Amazon in the book trade, expanding to retail, to advertising, to news. Now we have relatively few players who control much of the bandwidth and much of the audience. What that has led to is a great fraying of communities. Too many of our children spend their time on screens, on phones, on tablets, on the internet, and we see increasing isolation, increasing polarization in politics and society. This kind of winner-take-all has already been seen in other industries. My good friend Vijay Amritraj may recall, since he's a movie producer, I had this conversation with him 10 or 15 years ago when I was a banker, saying that because of the nature of big money financing, large investment banks coming in and doing option theories on sequels and so forth, there had been a complete destruction of middle-tier producers. They were either big budget movies or $5 million movies. There were no $50, $80 million movies at that time. But things are changing slowly. In the case of movies, as we have all seen in the last few years, the OTT platforms, the Netflix, the Amazons of the world have started becoming content creators themselves. And we have seen a re-democratization where we're able to see 10 million, 20 million, $50 million movies get made. In that sense, we should also look for these kinds of actions in other places. Many of you may have seen, as of this morning, the EU is proposing a 500 million euro fine against Apple for monopolizing its music platform in ways that discourage competition. The big technology companies, Google, Alphabet, Apple, Microsoft, all of them are facing some kind of hearing or sanction or fine, starting with the EU, but also in the US and other places. Philosophically, for a democracy, it is healthy that we should have a middle tier in everything. We should have a middle class, we should have MSMEs, we should have mid-sized banks. If you look around the world, in countries like Germany, in Australia, in Scandinavia, and Singapore, what demarks a relatively healthy democracy is the rule of law, relatively free and fair elections, but a system that protects the weakest and encourages a thriving middle enterprise sector with its own financing, its own sustainable long-term future without having to be agglomerated into one or two large companies, into oligopolies. The Dravidian movement, by coincidence, also has had these values for a long time. We have always thought that social justice required relative equity. Everybody should get an education. Everybody should get access. It is not surprising that Tamil Nadu, which has such good economic outcomes, also has the highest number of MSMEs, has 50,000 more factories
than even an advanced state like Gujarat, and has plenty of people employed in this sector. In that sense, both as a minister and as a relative and friend, I'm very happy to see the launch of KYN today. I think in a platform that can afford the space for local businesses, for local talent, for local communities to connect, we will start to see a healthier economy, a healthier internet utilization, and eventually a healthier society as well. I hope that this product and this team is very successful, not least because my brother Sabarisan has been of great guidance and value to me through my time in politics, and from my days when I ran the DMK IT wing and established it, has been a close confidant and somebody I've worked in innovating the application of technology in politics and campaigns. And of course my sister Gayatri, who I've known from her days as a young girl, but also as a professional from her days at Credit Suisse in London and other banks in Singapore. So I think this is a really valuable application for us as a society. Of course, all these enterprises are commercial. I hope it will turn out to be a great commercial success as well. I wish all of you on the team a wonderful journey ahead, and I thank you again for inviting me to this event. Thank you very much. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் உங்கள் நெஞ்சில் இருந்திருக்கும். மதுரை மண்ணில் பிறந்து இன்று உலகம் முழுக்க உலகத்தரத்தில் பல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள். அடுத்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர இருக்கிறவங்க சென்னையின் எஃப்சி, நம்ம நெஞ்சோடு கலந்த ஒரு விஷயம். அந்த சென்னையின் எஃப்சியினுடைய கோ-ஓனர், தானி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் உடைய சேர்பர்சன், ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஆன் தி கவர்னிங் போர்ட் ஆஃப் தி ITTF, and someone who is very committed to sports at the hyperlocal level. We would like to call upon Mrs. Veeta Dani on stage, please. திருமதி வீதா தானி அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம் to felicitate our social media stars. மேடம் கையால அந்த கௌரவத்தை பெற இருக்கிறது நேசமணி கேமிங் சேனலை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நேசமணி கேமிங். நேசமணி கேமிங் ஜாலியா பேசுறதும் சண்டனை வந்துட்டா கிரனேட் எடுத்து வீசுறதும் தான் இவருடைய வேலை. தமிழ் கேமிங் வேர்ல்ட்ல எப்பவுமே வின்னர் சிக்கன் டின்னர் அடிக்கும் கலாட்டா கேமர். நீ சண்டைக்கு வான்னு வைகை புயல் ஸ்டைல சண்டைக்கு போறதும் மிஷன் கன்ல வித்த காட்டுறதுன்னு யூடியூப்ல இவர் வந்தாலே விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இல்ல. கேமிங் மட்டுமா, ஜாலியா ட்ரிப் போறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட கலாட்டான்னு எல்லாத்தையும் விளாக் போட்டு மாஸ் செய்யற ஜாலி வாலி நேசமணி தான் ஜஹர்தீன். அனல் பறக்கும் கேமிங், நெல்லை தமிழ்ல ரைமிங், அதனால எகரும் ஃபாலோவர்ஸ் கவுண்டிங்னு மிரட்டும் சம்பவக்காரன். போர் அடிக்காத விளாக், ஓவர் ஆகாத கேமுக்கு சொந்தக்காரர். நேசமணி கேமிங்க்கு சிவப்பு கம்பளம் விரித்து கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. விளையாட்டு பசங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா விளையாட்டு வீரர்களாக மாறி நிற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள். ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். அடுத்து இந்த மேடையில் ஃபர்ஹானா சுஹேல் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். நாமெல்லாம் வேற ஊரா இருக்கலாம், ஆனா நாம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஊரு சென்னை. இந்த சென்னை மேல இருக்கிற தீரா காதல்ல மூல முடுக்கெல்லாம் சுத்தி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றவங்க தான் நியூ டு சென்னை ஃபர்ஹானா சுஹைல். ரெஸ்டாரண்ட்ல தொடங்கி ஃபன் பிளேசஸ் வரைக்கும் சென்னையில ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு இவங்க போடுற வீடியோஸ்க்கு இன்ஸ்டாவில் தனி மவுஸ். மிக்கி மவுஸ் தோசை, நைட் 2 மணிக்கு சுட சுட உணவு, ஃபன் பிளேஸ் இன் டார்க்னு சென்னையில இவ்வளவு ஸ்பெஷல் இருக்கான்னு ஒரு நிமிஷம் ரீல்ஸ்ல 1000 ஆச்சரியத்தை காட்டுவாங்க. நாடி நரம்பு ரத்தம்னு சென்னை மேல இவ்வளவு லவ் இருந்தா மட்டும்தான் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குமான யூனிக் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வீடியோவை போட்டு அசத்த முடியும். ஈவென்ட்ல தொடங்கி நியூ அரைவல் வரைக்கும் சென்னைக்கு எது புதுசா வந்தாலும் மைக் போட்டு சொல்ற சென்னை குயின் ஃபர்ஹானா சுஹைலை கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறது KYN App.
கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஹானா. அவர்களை தொடர்ந்து நம்முடைய உடல் நலம் சார்ந்து பல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒருவர் டாக்டர் கௌதம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சூப்பரா படிக்கிறதுக்கு கெத்தான வேலையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வழிகாட்ட 1000 பேர் இருப்பாங்க. ஆனா நாம நல்லா இருக்கணும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிறது நம்மளுடைய சொந்தங்களும் நட்பும் தான். இவங்களோட சேர்த்து இன்னொருத்தரும் இருக்காரு. அவர் தான் வெல்னஸ் குருஜி டாக்டர் கௌதம். பொதுவா மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே பயம் நம்ம உடல் மேலதான். காய்ச்சல் வந்தா கூட டரியல் ஆயிடுவோம், தலை கொஞ்சம் வலிச்சா கூட உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடிடுவோம். உடம்பு மேல இருக்கிற இந்த பயத்தை போக்கி ஹெல்தியான லைஃபுக்குள்ள தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அழைச்சிட்டு போற ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். மனசை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது, உடல்ல வர பிரச்சனையை எப்படி தடுக்கிறது, ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள எப்படி போறதுன்னு, ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி வாழணும்னு கத்துக் கொடுக்கிற வாத்தியார், ஆரோக்கிய ஆசான் மருத்துவர் கௌதம் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. ஜப்பானியர்கள் சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதனின் இதயத்தை தொட குறுகிய வழி வயிறும்பாங்க. அப்படி வயிற்றில் ஆரம்பித்து இதயம் வரை பல இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கௌதம் குழுவினருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள். அவரை தொடர்ந்து அடுத்து இந்த மேடையில் சுமையா நாஸ் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். காலையில எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுடான்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ வீட்ல இருக்கிறவங்களோ சொன்னா நாம கேட்க மாட்டோம். ஆனா இவங்க சொன்னா 80s கிட்ஸ்ல இருந்து 2K கிட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு அறிவு, அவ்வளவு அழகு. அவங்க தான் இப்போ சென்னையில ட்ரெண்டிங் பிசியோதெரபிஸ்டா இருக்கிற சுமையா நாஸ். ஃபிட்னஸ் பத்தி சொல்றேன்னு வீடியோ பண்ணி மக்களை பயமுறுத்துற சில பேருக்கு மத்தியில பிசியோ மேக்ஸ் அப்படின்ற தன்னுடைய இன்ஸ்டா ப்ரொஃபைல் மூலமா எப்படி ப்ராப்பரா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், பிசியோதெரபி எவ்வளவு முக்கியம்னு சொல்ல வர விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா, நேர்த்தியா, கிரியேட்டிவா அண்ட் ஃபைனலி மீண்டும் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றேன், அழகா மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ற சென்னை ட்ரெண்டிங் பிசியோதெரபிஸ்ட் சுமையா நாஸ் அவர்களை கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் சுமையா. அவரை தொடர்ந்து எதை செய்தாலும் புதுமையாக செய்யக்கூடிய சோனியா சோலோ சைன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தனியொருத்தியா தன்னுடைய யூனிக் கண்டென்ட் மட்டும் நம்பி களம் இறங்கி அசத்துற யூடியூப் குயின் சோனியா. சோலோவா கான்செப்ட் வீடியோஸ் பண்றது ரொம்பவே சவாலான விஷயம். அதுக்கு மிகப்பெரிய மெனக்கடல் வேணும். நடிப்புல தொடங்கி எடிட்டிங் வரைக்கும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட சொதப்பிடும். ஆனா இப்படியான ஜம்ப் கட்ஸ் வீடியோல இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அன்னியன் வெளிப்படுறது தான் சோனியாவுடைய ஃபேன் பேஸ்க்கு காரணம். ஆன்லைன் சேல்னு வாங்கினா செங்கலை தராங்கன்னு ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பத்தி சட்டையர் பண்ணி மில்லியன் வியூஸ் கொடுத்து பிரபலமானாங்க. பெரிய காஸ்டியூம் சேஞ்ச் தான் இல்லாம நடிப்புலயே மேனரிசத்தை கொண்டு வர்றதுன்னு ஒரிஜினல் கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டரான சோனியா சோலோ சைனை கௌரவிக்கிறதுல பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் சோனியா. சிங்கம் சிங்கிளா தான் வரும்ன்ற மாதிரி சிங்கிளாவே எல்லாத்தையும் பண்றீங்க. வாழ்த்துக்கள். அவரை தொடர்ந்து ஸ்டண்ட் விக்கி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம். ஸ்டண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் மாதிரி ரிங் லைட், மேக்கப் டு ஃபேஸ், ரோல் பிளே கெட்டப், கம்ஃபர்டபிளான செட்டப்னு எதுவுமே இவருடைய வீடியோல இருக்காது. சென்னை மக்களும் தான் இவருடைய வீடியோஸ்க்கான களம். அதுல வர எல்லாமே கண்டென்ட் தான். இந்த இன்ட்ரோலாம் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும். அவரு தான் ஸ்டண்ட் வெங்கி. சென்னையுடைய ஹை கிளாஸ் ஏரியாஸ பார்க்கணுமா, ஸ்டண்ட் வெங்கி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. சென்னையுடைய எளிய முகங்களை பார்க்கணுமா, ஸ்டண்ட் வெங்கி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. சென்னையில இருக்கிற லைஃப பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஸ்டண்ட் வெங்கி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு தைரியமா இவரை பார்த்து சொல்லலாம். இப்படி சென்னையுடைய மல்டி ஃபேஸஸ தன்னுடைய கண்டென்ட் மூலமா யூனிக்கா பதிவு செஞ்சுட்டு வர தி ஒரிஜினல் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஸ்டண்ட் வெங்கியை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. எதை செய்தாலும் புதுமையாகவே செய்வார். அது பேரே கண் கண்ணாடி. தலைமை எங்க போட்டிருக்கான் பாத்தீங்களா? இந்த அருமையான தருணத்தை நிழற்படமா பதிவு பண்ணிக்கலாம். I request everyone to please join us for a group photo session, please.
தேங்க்யூ அனைவருக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இந்த பக்கமா கீழே இறங்கிடலாம். மேம் இப்ப பேச போறாங்க. மேமுடைய பர்மிஷனோட ஒரு 1 மினிட். இந்த அரங்கிற்கு மேலும் ஒரு சிறப்பு, நிறைய நல்ல நட்சத்திரங்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி இந்த தேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்த, விருதுகளால் பெருமை சேர்த்த தீபிகா பலிகல் மேம் வந்திருக்காங்க. ஐ லைக் டு கால் அப்பான் தீபிகா பலிகல் மேம் டு கம் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக சபரிசன் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்கிறோம். மக்களே ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் தந்துடலாம். இவங்களும் ஒரு சிங்கப்பெண் தான். அத்தனை விருதுகள், அத்தனை உழைப்பு, துறைகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் இந்த 3 பேருமே ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு செட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ மேம். அடுத்து வாழ்த்துறை வழங்க மிஸ்ஸஸ் வீதா தானி அவர்கள். A very good evening to each one of you present here today. At the outset of this, I'd like to first acknowledge the eminent dignitaries who are present amongst us. The Honorable Minister of IT and Digital Services of Tamil Nadu, Dr. Padiyavel Tyagarajan, whose untiring efforts in advancing technology and connectivity has immensely benefited the state of Tamil Nadu. Ms. Durga Stalin, the First Lady of the state, who I'm sure has been an unsung hero and a catalyst to the growth of Tamil Nadu's Honorable Chief Minister Shri M.K. Stalin. The legendary Padma awardee Shri Vijay Amritraj, whose remarkable career in tennis has not only brought pride to our nation, but also served as a beacon of inspiration to many around the world. Padma Bhushan recipient Shri Thambi Narayan, whom I think is a real honor to be here with you, sir, who's an exceptional contribution to science and engineering, particularly in Indian space program. National award-winning actor and my friend Maddie, if I may say so, who is celebrated for his versatility on and off the screen. And lastly, definitely not the least, I acknowledge the renowned actor Shri Siddharth, whose exceptional talent has captivated the audience here. And many others who are present here today. Gayatri, I'm truly humbled to be here. Thank you for inviting me. I'd like to start my talk by saying these powerful words said by an NBA player, Yao Ming. And he said that sports is the best form of communication between people from different religions and country. And I think that's really true, and I'm sure you will witness this in KYN. So as I stand before you today, I'd like to discuss a topic that's very dear to my heart, and that is intersection of sports and community, and its pivotal role and a quick, credible news in fostering hyperlocal community. As we embark on this journey of understanding, I can't help but to draw a parallel between the world of sports and essence of timely, reliable information within our neighborhood. Sport has an uncanny ability to unify communities, transcending barriers of age, gender, and background. And I think it's a great equalizer. So the first example that comes to my mind is our very own KYN FC. And it's a beacon of a pride for Chennai and beyond. Their victories on the pitch not only ignites the passion of their fans, but also serves as a rallying point for the entire city of Chennai and the state of Tamil Nadu. To camaraderie,
foster within local community through shared victories and defeats is a testament of power of sports in bringing people together. An application like KYN can go on to play a pivotal role in bringing these sporting communities, fans, players, and others closer in real time and exponential growth in their number, which will definitely be great for Indian sport. Furthermore, Chennai FC exemplifies the commitment beyond the pitch, actively engaging in grassroots initiatives to nurture the next generation of football talent. And this is where, Gayatri, we are going to depend on KYN to find new talent from the state. By investing in grassroots level, Chennai FC not only strengthens their connection with community, but also plays an important role in development of football at grassroots level. But it's not just football that reflects this. I think it's pride in conducting National Table Tennis League, which is the ultimate table tennis, and it has many heroes from Tamil Nadu, if you name Sharat Kamal, Satyan Gnansekar, Amal Raj, and many more. Also, it will instill a great sense of belonging and empowerment amongst individuals from all walks of life. So these initiatives underscore the transformative impact that sports can have on communities and in society. However, our commitment to improve grassroots goes beyond Chennai FC and beyond all commercial sports. So through Dani Foundation initiatives like ELMS and Project Chalang, we strive to promote physical literacy and athlete development amongst the youth originating from the most remote parts and aspirational districts of India. These initiatives aim to nurture talent, and that's where we will add value to KYN. Yet, behind every successful sports story lies the need for timely and credible information. Just as athletes rely on coaches and teammates for support, our hyperlocal communities depend on platforms like KYN to stay connected. So, KYN will definitely make a huge difference in Chennai's neighborhood, and I've just heard that we are going to go not only other places in state, but also national. So Gayatri, we are really depending on platforms like KYN to promote sports and find great talent. So today, as we stand on the cusp of a digital revolution, the KYN poised to revolutionize hypercommunication lend us a pledge to embrace the importance of staying connected to our communities through which every platform possible, be it technology or sports. And together, let us celebrate the spirit of unity, resilience that defies us both on and off the field. So here I'd like to conclude by congratulating Gayatri, KYN, and the Kenyans, as you said. So may your journey be filled with success, and may you serve as a beacon of connectivity and community for years to come. Nandri. Thank you so much, ma'am. அடுத்து இந்த மேடையில் நீங்களாம் அவளோடு காத்திருந்த ஒரு தருணம். இவரை நம்ம குழந்தையிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். மனுஷன் குழந்தையாவே இருக்கிறாரு. எல்லாரும் பெரும்பாலும் அவங்க குழந்தைய ஒரு பெரிய ஹீரோவாக கொண்டு வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அவர் தன்னுடைய குழந்தையை இந்த தேசத்தின் ஸ்விம்மிங் ஹீரோவாக மாற்றி காட்டிய ஒரு மாபெரும் மனிதர், நடிகர், எழுத்தாளர், இயக்குனர் திரு ஆர் மாதவன் அவர்களை அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியோடு மேடைக்கு வருக வருகன்னு கூப்பிடுறோம். சாருடைய கையில முதல் பெருமையை ஒரு மரியாதையை வாங்க போறவரு நம்ம யூடியூப் ஸ்பேஸ்ல இவரை நான் புன்னகை மன்னன் தான் சொல்லுவேன். எங்க பார்த்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு நம்ம அண்ணன் திருப்பூர் மோகன் அவர்களே அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம்.
தன்னுடைய பையன் சேனலுக்காக வீடியோ எடுக்க வந்த அப்பாவா யூடியூப்குள்ள வந்து இன்னைக்கு இவரே ட்ரெண்டிங் சேனலுக்கு சொந்தக்காரர் ஆயிட்டாரு. அவர் தான் நம்ம திருப்பூர் மோகன். ஆட்டோமொபைல் ரிவ்யூ பண்ற சேனல்கள் தமிழ்ல நிறைய இருக்கு. ஆனா இவருடைய சேனல் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. இவர் பண்ற ரிவ்யூக்கள் எல்லாமே சாதாரண மனிதர்கள் தங்களுக்குள்ள நடத்துகிற உரையாடல் மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் இவருடைய பலம். அதுவும் இவருடைய கொஞ்சம் கொங்கு தமிழுக்காகவே இவருக்கு ஒரு ஆர்மியே இருக்கு. அதையும் தாண்டி மக்களுக்கு எது தேவை தேவையில்லைன்னு சொல்றதும் தான் இவருடைய ஹைலைட். ரொம்பவும் ஹைஃபை ஏரியாவா இருந்த ஆட்டோமொபைல் உலகத்தை அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல கண்ணு வாங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு மக்களின் கைப்பிடிச்சு அழைத்து செல்லும் திருப்பூர் மோகன் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது கின் ஆப். மோகன் அண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள். பரிசு வாங்க வந்துட்டு இவரு கொடுக்குற மாதிரி பண்ணார் பாத்தீங்களா, அதான் இந்த தலைமை. அடுத்து மோனோ லாக்ஸ் சேனலை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். சராசரியா சாதாரணமா இல்லாம தனக்கான அடையாளத்தை உருவாக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க தான் நாம எல்லாரும். அப்படி அதுக்கான உழைப்ப போட்டு மாடலிங் உலகத்துல ஒரு கை பார்த்துட்டு அப்படியே யூடியூப் பக்கம் போய் தொடர்ந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வீடியோக்களை தேடி தேடி போட ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம மோனா. அதுதான் மோனோ vlogs ஆரம்பமான இடம். மாடலிங் மட்டும் இல்லாம யூடியூப்லயும் ஃபுட், டிராவல், காஸ்மெட்டிக்ஸ், க்ளோத், ஷாப்பிங், யூனிக் பிளேசஸ், பியூட்டி டிப்ஸ்னு இவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் வேற லெவல்னு சொல்ற மாதிரி தரமா இருந்ததால
வைரல் ஆகும். நடிகர் நக்குலுடைய மனைவி அப்படிங்கறத தாண்டி இப்போ இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சராக தொட்டிருக்கிற உயரம் ரொம்ப பெருசு. பாத் டப்ல இயற்கை பிரசவம், குழந்தைக்கு பால் ஊற்றுறத சோசியல் மீடியாவில் பகிர்றதுன்னு ரொம்ப போல்டா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணி கவனிக்க வச்சவங்க. நக்குலுடைய பாட்டுக்கு முதல் ரசிகை, இப்பவும் நியூலி கப்புள் மாதிரி அள்ள அள்ள குறையாம லவ் பண்ற காதல் ஜோடி. தாய்மையை இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமா கொண்டாட முடியுமான்னு எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய ஸ்ருதி நக்குலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். வாழ்த்துக்கள் மேம். நகுல் அவர்களின் மனைவி ஸ்ருதி அப்படிங்கறதெல்லாம் போய் இப்ப ஸ்ருதி அவர்களினுடைய கணவர் தான் நகுல்னு சொல்ற காலம் வந்துருச்சு. நீங்க அத்தனை பேரும் சாரோட சேர்ந்து நின்று ஒரு குரூப் போட்டோவை நம்ம பதிவு பண்ணிக்கலாம் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. இன்ஃபுளுசர்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்து இந்த மேடையில் சினிமாங்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்கும் கலை வடிவம். அந்த பொழுதுபோக்கு மீடியம்குள்ளார சமூகத்தை பழுது பார்க்கும் நடிகர் இயக்குனர் ஆர் மாதவன் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்குகிறார். A very good evening to you all, ladies and gentlemen, to all the dignitaries here today, the extraordinary achievers. It's a big honor to be here with you, and thank you, Gayatri, for inviting me for this event. It's actually a great pleasure to be here with not just the dignitaries, but with also people who I consider my competition in my profession, and that is all these social media influencers. I'm going to start with that. I'm going to tell you why I think these people are a big threat to the film industry. Because these people have mastered the ability to project their content. It's well researched, it's well articulated. Most importantly, it is so short and so full of information that there is absolute satisfaction in 45 seconds. You're able to see it, you're able to relate with it, you're able to laugh with it, you're able to cry, emotions that we die to create in the first half of a film. And I suddenly realized that their ability to reach across a vast array of people from different communities and across the globe has resulted in people becoming, let us say, addicted to instant gratification. And unless as a hero, I'm able to make each and every scene of mine as impressive in 45 seconds, I've already lost the battle. And so I have to literally just break my crust and find different ways of telling a story thanks to these influencers. But they say a bend in the road is not the end of the road unless you fail to make the turn. And I'm trying desperately hard to make that turn. But another person who has made a turn at this fantastic stage in her career, Gayatri. You know, when I met her a year and a half ago, she said she was an investment banker who's left the job to get into a startup. Deep inside, I was like, nice. You know, we've seen many people come in, wanting to have, with brilliant ideas, wanting to do a startup. But there was a sparkle in her eyes. And she was talking the language that I understood. There was a clear-cut roadmap in what she was saying. And by the end of that discussion, I was wondering, why has somebody not thought of this before? It seems like such a simple, nice, harmless concept, but I believe this is a humongous idea. And I will tell you why I think this is a humongous idea. I'm trying to keep my speech short and brief, but if you open the news early in the morning every day, we are finding ourselves bombarded from news across the world, seemingly to tell you how difficult your life is going to get.
with all the issues that are happening around the globe. And you get affected by it. Some animal cruelty somewhere, somebody being murdered somewhere, some upheaval in another country. And early in the morning, when you're in that bathroom looking at your iPhone or your in profiles, and these reels are coming in, they're bombarding you with news. And slowly and surely, if you find yourself being one of those people who are now flicking away the bad news because you can do without it, then you're joining a group of people around the world who are slowly getting into this movement called pull back. The world is changing so fast and so quickly that it seems, first of all, impossible to keep up with it, with the technology and all that it challenges throws up with you, but also with losing your identity, with almost feeling that you do not belong to a society because the digital world seems to want to cough you out. If that is the case, then you're not alone, because the whole world is beginning to feel it. And as they feel that, they're pulling back. They're coming hyperlocal. They're trying to find their identity with a group of people that resonate with their own ideas, their own culture, their own upbringing, their own conditioning. And that is a huge movement happening around the world. And it is my, let us say, prediction that very soon the world will be living in small hamlets of communities with people sharing the same idea, irrespective of your background, your caste, creed, religion, or sex. But people who have the same beliefs and who want to live their life in the same way, they're going to find pods that they want to live in, and therefore find exclusivity in that. I think that your app is the first step towards that. Because when you want to be a part of a productive community which is going to be hyperlocal, you want to start investing in it much earlier in your life. You don't want to retire from a city and move to another city and try to build up ecosystem where you're trying to find out, where is the hospital? Do I know the doctor? Can I trust somebody to get in touch with me when I need some help? Where is the local, who's the best guy in terms of the grocer? All these information that could be alien and make you feel alienated and not belong once you shift to another community will all be gone the moment you're able to invest in your hyper-local community. You know who is living around you. You know the tendencies of that community. You know who's coming up from there and what the conditioning of those children is going to be. And on that front, I think starting something like this, and I think that stands for Know Your Neighborhood, is a brilliant, brilliant idea, Gayatri. Among the multiple financial successes that you will see, I think one of the things I want to say before I call it a day today is that your biggest asset will be the amount of data you collect from every one of these pods. Hold on to that data. It's going to be worth a lot more money in the years to come, about the trends that is happening in the localities, the preferences that people have, and the kind of things that they wish to indulge in. These data are going to become priceless for you, and I think you're onto something really, really big. I'm really happy that I'm here to see the beginning of such a huge moment. Thank you very much for inviting me, and it was lovely talking to you, ladies and gentlemen. Have a great night. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், ரொம்ப நன்றி. அடுத்து இந்த மேடையில் நம்முடைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை கௌரவம் செய்வதற்காக இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா, இந்தியாவினுடைய முதல் வீராங்கனை, சர்வதேச ஸ்குவாஷ் டாப் 10 பட்டியலில் நுழைந்த முதல் வீராங்கனை தீபிகா பல்லிக்கல் அவர்களை ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டலோடு இந்த மேடைக்கு வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம். மேடம் கையால இந்த ஃபெலிசிட்டேஷனை வாங்கறதுக்கு முதலில் வர இருப்பது ஹவ் ஹேமா சேனலை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். கோவிட் டைம்ல விளையாட்ட ஆரம்பிச்ச ஒரு சேனல் சம்பவமா மாறின வரலாறு இருக்குன்னா அது ஹவ் ஹேமாக்கு நிச்சயம் பொருந்தும். கியூட் காலேஜ் பொண்ணா ஒரு சின்ன மைக் போன் செட்டப்பை வச்சு கொளத்தூர் மீன் கடையில தொடங்கி சென்னையில இருக்கிற மால்ஸ் பெட் வீடியோஸ்னு போட்டுட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து நிக்கிற இடம் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு உயரமானது. ஒரு இடத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அது எப்படி என்ன ஏதுன்னு சொல்லணுமா, ஹவ் ஹேமா சேனலை பாருங்க. இல்ல ரிவ்யூ பத்தி பார்க்கணுமா, லைஃப் ஸ்டைல் டிராவல்னு இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஹவ் ஹேமா சேனலை பாருங்கன்னு தாராளமா சொல்ற மாதிரி ஒரு வைப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கியூட் பொண்ணு. வீடியோஸ் எண்ட்ல இவங்க சொல்ற அந்த தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க. ஹேமா அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப்.
தமிழ் சோஷியல் மீடியால ரைமிங் ஷார்ட்ஸை முதலில் அறிமுகம் செய்தது ஹேமா தான். வாழ்த்துக்கள் ஹேமா. அவரை தொடர்ந்து தமிழரசன் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்க விரும்புற அப்படின்னு கேட்டா ஜாலியா இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்றவர் தான் நம்ம தமிழரசன். இவருடைய வீடியோல ஒரு துள்ளல் இருக்கும். வயசு இருக்கும் போதே இந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு வாழ்ந்துடுங்கிறது தான் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமும். பிடிச்ச இடத்துக்கு டிராவல் போறதும் அது பத்தி ஜாலியா ஒரு வீடியோ போட்டு நம்மையும் டிராவல் பண்ண மோட்டிவேட் பண்றதும் தமிழுடைய பிளஸ். பட்ஜெட் டிராவல விரும்புற பாய்ஸ் கேங்கோடைய டிராவல் குரு. மாமன்னன் படத்துல ஃபகத் ஃபாசில் கூட நடிச்சு கவனம் ஈர்த்தவர். சொல்ல போனா டிராவலை பத்தியே தெரியாதவரை இப்போ டிராவல் எக்ஸ்பர்ட்டா மாத்தினதுக்கு இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம். வாழ்க்கையை கத்துக்க சோலோ டிராவல் போக சொல்லும் நம்ம தமிழை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வித்தியாச விரும்பி தமிழரசனுக்கு வாழ்த்துக்கள். இவரை தொடர்ந்து தன் மீது வந்த எல்லா தடைக்கற்களையும் படிக்கற்களாக மாற்றி ஜெயித்துக் கொண்டிருக்க தம்பி விக்னேஷ் கிச்சன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த பொறப்பே நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடுறதுக்கு தான். சாப்பிடுறதோட நல்லா சமைக்கவும் தெரிஞ்சா வாழற வாழ்க்கைய சொர்க்கம் தான் நினைக்கிற வைரல் செஃப் விக்னேஷ். சமைக்கிறதெல்லாம் பெண்களோட வேலைன்னு அதர பழசான ஸ்டீரியோ டைப்பை உடைச்சு கெத்து காட்டுற அன்னபூரணன். ஒரு பக்கம் காலேஜ்ல பிகாம் படிச்சுக்கிட்டே பிடிச்சத செய்யணும்னு யூடியூப் சேனல் தொடங்கி அண்ணா இன்னைக்கு என்ன சமைச்சிருக்க அப்படிங்கிற வார்த்தையில ட்ரெண்டிங்கான கிரியேட்டர். வீடியோ வழியாகவே ஆடியன்ஸ்க்கு ருசியை கடத்துறதெல்லாம் அத்தனை சுலபம் இல்ல. விக்னேஷ் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு முன் உதாரணம். இவரை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் விக்னேஷ். அவரை தொடர்ந்து அனிருத் கனகராஜன் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம். லைஃப்ல எப்பவுமே பெர்ஃபெக்ட் டைமிங்காக வெயிட் பண்ணக்கூடாது. அத நாம தான் கிரியேட் பண்ணணும். அப்படி ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் சக்சஸையும் சரியான ரூட்ல கிரியேட் பண்ற டிஜிட்டல் கிரியேட்டர் அனிருத் கனகராஜன். தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட், நடிகர், டிஜிட்டல் இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சம பிஸியான மாடர்ன் மேடி. ரியோ கூட ஜோ படத்துல கிடைச்ச ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் ஆகட்டும், மாடர்ன் லவ் படத்துல ரீத்து வர்மாவுடைய ஸ்கூலிங் கிரஷ் கேரக்டர் ஆகட்டும்னு கிடைச்ச இடங்கள்ல கவனம் ஈர்க்கிற நடிப்பை கொடுத்து மனம் கவர்ந்த டிஜிட்டல் ரோமியோ. ஆக்டிங் கெரியருக்கு அடித்தளமா சோசியல் மீடியாவை கணக்கச்சிதமா பயன்படுத்துறதுல எக்ஸ்பர்ட். இன்ஸ்டால கெத்து காட்டுற அனிருத் கனகராஜனை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் அனிருத். அவரை தொடர்ந்து டேஸ்ட் வித் கிருத்திகா சேனலை மேடை கிடைக்கிறோம். சாப்பாடு பத்தி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணா எல்லாருமே ரொம்ப சிம்பிளா ரெசிபி வீடியோஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறவங்களும் அப்படிதான் அவங்க யூடியூப் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே சமைச்சுக்கிட்டு இருந்த இவங்க சடனா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ தேடி தேடி டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸோட ரிவ்யூ குயினா வலம் வந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க தான் நம்ம டேஸ்டி வித் கிருத்திகா. 3 AM பாய் பிரியாணி பத்தி இவங்க பண்ண வீடியோ தான் கிருத்திகாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் 1 lakh வியூஸ் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே மக்களோட ஃபேவரட் பிளேலிஸ்ட்ல இடம் பிடிச்சிருச்சு. ஏகப்பட்ட ஃபுட் vlog சேனல்ஸ் ஆல்ரெடி காம்படிஷன்ல இருந்த போதும் விடாமுயற்சியோட உழைச்சு இன்னைக்கு தி பெஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் டிராவல் vlogger வலம் வந்திருக்கிற கிருத்திகாவை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது KYN App. வாழ்த்துக்கள் கிருத்திகா. அவரை தொடர்ந்து சோசியல் மீடியா உலகத்தினுடைய செல்லக்குட்டி, ஒரு சோஃபாவில் ஆரம்பித்து சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நிஃபியா பர்னிச்சர் சேனலை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம்.
நம்ம கேங்லயே இவன் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளுன்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படி கிரியேட்டர்ஸ்லயே கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளு நிஃபியா பர்னிச்சர் முகமது ரசூல். சோஃபாவை வித்து எல்லாருடைய மனசையும் விலைக்கு வாங்கிட்ட வைரல் கிட். அப்பாவுக்கு உதவி செய்ய வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ மார்க்கெட்ல ரசூலுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. 1500 ரூபாய் சோஃபா வீடியோ மூலமா இன்ஸ்டாவை மிரள வச்சாரு. எதை வேணாலும் வித்துருவியான்னு விளையாட்டா கேட்க இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனையே வித்து அடாவடி காட்டிய கியூட் சோஃபா சிறுவன். ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசையில இருக்கிற ரசூலுக்கு முதல் வாய்ப்பு ட்ரெண்டிங் நடிகர் பிரதீப்புடன் நடிக்க கிடைச்சிருக்கிறது. வழியில முள்ளு இருக்கும், வெட்டி தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும்னு எதையும் பாசிட்டிவாக பார்க்கும் வைரல் கிட் மயிலாப்பூர் நிஃபியா பர்னிச்சர் ரசூலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். எதையும் இருக்கும் இதயத்திற்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்து இந்த மேடையில் இவர் தனி மனிதர் கிடையாது, நம்ம யூடியூப் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெருமை. பல நியூஸ் சேனல்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்ட்ரென்த்தை விட அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர் வைத்திருக்கக்கூடியவர் மதன் கௌரி அவர்களை என்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மதன் கௌரி இளம் யூடியூபர்களுக்கு மூத்த அண்ணன். நியூ ஜென் இளைஞர்களோட இன்ஸ்பிரேஷனா 10 ஆண்டுகள்ல வியக்கத்தகு புரட்சி செய்த யூடியூப் ஐகான். எலன் மஸ்க் முதல் வாட்சன் வரைன்னு சர்வதேச அங்கீகாரத்தோட சரித்திரம் படைக்கிற சாதனைகள் செய்கிற சம்பவக்காரன். மக்களுக்காக எதிரொலிக்கிற முதல் குரல் இவரோடதா இருக்கும். இன்ஃபர்மேஷன்களால இம்சை செய்கிற அறிவு ஜீவி. பேசாத டாபிக் இல்ல, தொடாத எல்லை இல்ல. 2600 ஆத்தென்டிக் வீடியோஸோட மிரள வைக்கிற 72 லட்சம் எம்ஜி மாஃபியாக்களோட சொந்தக்காரர். யூடியூபோட ட்ரெண்ட் செட்டரா பாத்ரூம் சாங்ல பரபரப்பை ஏற்படுத்தின நியோ ராவணன். தென்னிந்தியாவோட மிக பெரிய இண்டிபெண்டன்ட் யூடியூப் சேனல் எனும் பெருமைக்குரிய மதன் கௌரியை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். எல்லா நாளும் ஒரு நாள் விடாம வீடியோ போட்ட உடைப்பாளி, தன்னுடைய கல்யாண நாளன்றும் வீடியோவை ஷெட்யூல் பண்ண ஒரு அசாத்தியமான உடைப்பாளி. அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஒரு குரூப் போட்டோவா நம்ம எடுத்துக்க ஆசைப்படுறோம். ப்ளீஸ் சென்டர் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ தீபிகா மேம். இன்ஃபுளுசர்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி, தேங்க்யூ சோ மச். அநேகமா இன்னைக்கு வீடியோ ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க. அடுத்து இந்த மேடையில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போலவே வாய்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ், குரலற்றவர்களின் குரல், சினிமாவை தாண்டி வெளியில் நடிக்காத சாமானியர்களினுடைய முகம், சகோதரர் நடிகர் சித்தார்த் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம். ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் தந்து சார மேல கூப்பிடலாம். மடியில் ஊஞ்சல்லாடு பார்வை உன்னோடு, ஓம் பொம்மை கண்ணோடு, பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம். சித்தார்த் அவர்களின் கரங்களில் இந்த விருதை பெற முதலில் வர இருப்பது ராஜா ரூபி. நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் பொண்ணு இமேஜ்ல இருந்து போய் வெற்றி கொடி நாட்டவங்களுடைய லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு. அதுல ஒருத்தங்க தான் நம்ம கப்பிள் யூடியூபர் ராஜா ரூபி. கண்டென்ட்களை உருவாக்குற விதம், அதுல மக்களை ரசிக்க வைக்கிற விஷயங்கள், அதற்கான மெனக்கடல்னு எதெல்லாம் தேவையோ அதை கணக்கச்சிதமா பண்ணி மக்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு 27 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் துணையோட வளர்ந்து நிக்குது இவங்களுடைய சேனல். இன்னைக்கு அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துறதே பெரிய விஷயமா இருக்கிற நிலைமை தான் நமக்கு. அதையே நாங்க கண்டென்ட் ஆக்குவோம்னு இவங்க போடுற வீடியோஸை பார்க்க ஒரு தனி ஃபேன் பேஸே இருக்காங்க. இப்படி முயன்றால் நம் சோதனை எல்லாம் சாதனையாக மாறும். வளர்ந்திருக்கும் ராஜா ரூபியை கௌரவிக்கிறதுல பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப்.
வாழ்த்துக்கள் ராஜா ரூபி இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அடுத்து விருது வாங்க மேடைக்கு வருவது திவாகர். டே டு டே லைஃப்ல பயன்படுத்துற பார்த்து ரசிச்ச விஷயங்களை பத்தி தெரியாததையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதையும் தேடி பிடிச்சு சொல்றதுதான் நம்ம சோசியல் மீடியாவின் இளம் வாத்தி திவாகர். தினமும் டீ சாப்பிடுறோம், ஆனா டீயை கண்டுபிடிச்சது யாரு, ரூபி காயின்ல வர சிம்பிளுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அன்றாடம் கடந்து போற விஷயங்களை பத்தி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தரதுதான் திவாகருடைய ஸ்டைல். சுருங்க சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஒரு கலை. ஒரு நிமிஷத்துல 1000 விஷயத்தை எளிமையா சொல்லி மில்லியன்ஸ் வியூஸ் எடுக்கிற ஆல் இன் ஆல் ஜீனியஸ். ரசிகர்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுற அதே நேரத்துல நாலேஜையும் கடத்துற வாங்க பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ள ஒரு காந்தம் இருக்கு. இன்னும் பல உச்சங்கள் அவருக்கு காத்திருக்கு. டே ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் திவாகரை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். வாழ்த்துக்கள் திவாகர். அவரை தொடர்ந்து அடுத்து இந்த மேடையில் பேபி கிருத்திகா. சின்ன வயசுலயே சாதிக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் ரொம்ப சிலருக்கு தான் அமையும். அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தமிழ் நெஞ்சங்கள்ல இடம் பிடிச்சு சின்ன திரையில தளம் பதிச்சு வாண்டிலேயே வரலாறு படைச்சவங்க தான் பேபி கிருத்திகா. விஜய் டிவியோட ஹிட் ரகம்னா அது மௌன ராகம். சக்தியா எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து நடிப்புல நவரசத்தையும் காட்டி அசத்தின குட்டி தேவதை இவங்க. சாதுவா நடிச்சவங்க அடுத்த சீரியல்ல சரித்திர நாயகி வேலு நாச்சியாரா வீர சாகசம் செஞ்சாங்க. நடிப்புல தான் கில்லின்னு பார்த்தா டான்ஸ்லயும் சொல்லி அடிக்கிறாங்க. இவங்க டான்ஸுக்கு லட்சத்துல குவியுது ஃபாலோவர்ஸ் கேங். இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சிக்கு ஒரே காரணம் அவங்க அம்மா பிரியாதா. இந்த சூப்பர் மாம் அண்ட் கியூட் டாட்டர் காம்போ சேர்ந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாவுல ஒரே ஆத களம் தான். போட்டோ ஷூட், டான்ஸ், பெர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோன்னு தனக்குன்னு ஒரு தனி இடத்தை பதிச்சுட்டு வர பேபி கிருத்திகாவை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். வாழ்த்துக்கள் கிருத்திகா. அடுத்து இந்த மேடையில் டிஜே தீபிகா மற்றும் நவ்ஸ் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம். இப்ப நாம பார்க்க போற கப்பலுக்கு சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களால ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஏதோ சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். அதே மாதிரி தான் ஒரே நேரத்துல லட்சக்கணக்கான மக்களை மியூசிக் மூலமா ஹாப்பியா வைப் பண்ண வைக்கிற சூப்பர் பவர் உள்ள கப்பல் தான் நம்ம டிஜே தீபிகா அண்ட் டிஜே நவ்ஸ். டிஜே பண்ண இவங்களுக்கு இடம் ஒரு முக்கியமே கிடையாதுங்க. ஸ்விம்மிங் பூல்ல நீச்சல் அடிக்கிறவன கூட பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆட வைக்கக்கூடிய ஒரு தரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் தீபிகாவும் நவ்ஸும். சென்னையில மட்டும் இல்லாம மலேசியா, சுவிட்சர்லாந்துன்னு வெளிநாட்டு டிஜேஸ்க்கு கூட டஃப் கொடுத்துட்டு இருக்கிற நம்ம தமிழ் டிஜேஸ் ஆன தீபிகா அண்ட் நவ்ஸ் இவங்களை கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். வாழ்த்துக்கள் இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அடுத்து இந்த மேடையில் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ். கார் எதுக்குங்க? டிராவல் பண்றதுக்கு தானே. ஆனா கார் தான் என்னுடைய லைஃப்னு சொல்ற நபரை தெரியுமா? அவர் தான் விப்ரஜேஷ். கார் பத்தின A to Z விஷயங்களை ரிசர்ச் பண்ணி பேசுற யூடியூப் தான் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ். பிக் பாய் டொயோட்டா வில்ஃபயர்ல தொடங்கி சோட்டு சைஸ் MG கோமட் வரைக்கும் மார்க்கெட்ல புதுசா எந்த கார் வந்தாலும் அந்த கார் பத்தின இவருடைய ஒப்பீனியன் ரொம்பவே ஸ்பெஷல். இவருடைய வீடியோஸ்ல ஒரு டீப் ரிசர்ச் இருக்கும். கார் பத்தின தகவலை மட்டும் கொடுக்காம எப்படி ஓட்டணும், எப்படி பராமரிக்கணும் அக்கறையோட எடுத்து சொல்ற கார் காதலன். லேட்டஸ்ட் EV கார்ஸ் பத்தி ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருந்தா திடீர்னு ஒரு கார் டெலிவரி எடுக்க மத்திய பிரதேஷ்க்கு போவார்னு காருக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணும் கார் கலைஞன் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது கின் ஆப். வாழ்த்துக்கள். அத்தனை பேரோடு சேர்த்து ஒரு குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கலாம். குரூப் போட்டோக்காக சென்டர் ஸ்டேஜ் வந்துருங்க ப்ளீஸ்.
நன்றி. இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்து நம்ம எல்லாம் வாழ்த்த கின் குடும்பத்திற்கு தனது பொன்னான வாழ்த்தை சொல்வதற்காக நடிகர் சித்தார்த் அவர்கள் வருகிறார். நல்ல கைத்தட்டல் தந்து அவரை வருக வருகன் வரவேற்கலாம். ஓ டீம் ப்ளீஸ். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். Very good evening to everyone present here. Quick hello and all my respects to the fantastic lineup of really important, relevant and inspiring guests that Gayatri has assembled to kick off this very exciting app launch. KYN, Know Your Neighbourhood. It's a very, very interesting concept, Gayatri. There's so much I want to tell this audience. I remember you telling me that it's important for people to understand what you're trying to do. So I'll quickly try to, just simplify what KYN is all about from my understanding. I'll talk about three things broadly. One of them is from the supply side. Let's be Keynesian about it. So from the supply side, we'll look at barriers to entry for anybody new trying to do anything new in any space in any industry. Secondly, from the demand side or the customer side, we'll talk about customizing the individual user experience, right? And the third, we'll talk about building significant and relevant communities. So if you look at these three things, we'll start with barriers to entry. நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க சடனா வீட்ல இருந்து கிளம்பி நான் இன்னைக்கு ஹோட்டல் கட்ட போறேன்னு சொல்ல முடியாது, நான் இன்னைக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்ட போறேன்னு சொல்ல முடியாது, நான் இன்னைக்கு போய் எலக்ட்ரிஷியனா மாறிடுவேன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேரியர் டு என்ட்ரி இருக்கும். அந்தந்த தொழிலுக்கு ஒண்ணு நீங்க இவ்வளவு வருஷம் அதுல வந்து தொழில் கத்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஒரு முதலீடு ஒரு செலவு இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து ஆல்ரெடி அங்க அந்த தொழிலை பண்றவங்க வந்து அதுல நிறைய முன்னேறி இருப்பாங்க. அதுல நீங்க எங்க போய் உங்க இடத்தை தேடுறதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். அந்த பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி வந்து லாஸ்ட் 25-30 இயர்ஸாவே குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. இப்ப எங்க சினிமாவோட கதையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ஒரு சினிமா எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பூஜை போடுவாங்க. அந்த பூஜையை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எடுப்பாங்க. அந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த படம் போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு படம் உருவாகிக்கிட்டே வரும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு தம்பியோ ஒரு தங்கச்சியோ வந்து கையில போன் இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து மனசுல ஒரு சிந்தனை இருந்தா அவங்க 5 நிமிஷத்துல ஒரு சினிமா எடுக்கலாம். அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரியை உடைச்சிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஒரு தொழிலை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ஒரு கிரியேஷன் அவங்க உருவாக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து டெக்னாலஜி நமக்கு கொடுக்குற ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவா நான் அதை பாக்குறேன். ரெண்டாவது வந்து இந்த கஸ்டமைஸ் இந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் பேக் டு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நம்மளோட இமீடியசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பக்கத்துல நடக்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியறதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பவர் இருக்கு. அதுல என்ன ஆகும்னா அந்த காலத்துல நம்மளோட பாட்டங்காலத்துல வந்து அவங்க வீட்டை சுத்தி அவங்க தெருவை சுத்தி அவங்க கிராமத்தை சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்குதோ எல்லாருக்கும் தெரியும். அது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து பாட்டி கதைன்னு சொல்லுவாங்க, கிசு கிசும்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் சந்திக்கிறப்போ ஒரு கெட்ட காரியம் சந்திக்கிறப்போ அங்க என்ன பேசிக்கிறாங்களோ எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க தெருல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பெரிய நம்ம கிராமத்துல இருந்து ஊருக்கு வந்து அது எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து அமெரிக்கால நடக்குதுன்னு தெரியுது, சிங்கப்பூர்ல நடக்குதுன்னு தெரியுது, நம்ம பக்கத்து தெருல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சோ அந்த இமீடியசி வந்து இப்ப நீங்க 10,000 பேரை ஒரே நேரத்துல ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த 10,000 1000 உடையும், 1000 வந்து 100 உடையும், 100 வந்து கடைசியில 1 உடையும். which means coming down to the individual user. இன்னைக்கு டெமோக்ரஸி ஆஃப் கண்டென்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கன்சியூமருக்கும் பவர் இருக்கு. நீங்க வந்து நான் 1000ல் ஒருவன் நீங்க இருக்க வேண்டாம், நான் ஒருத்தன் தான் உலகத்துல இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தடையும் இருக்காது. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பொழுதுபோக்கு வேணுங்கிறத நீங்க டிசைட் பண்ணலாம். உங்க சுத்து வட்டாரத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து பேப்பரை படிக்க தேவையில்லை, இல்லைன்னா ஒரு டிவி ஆன் பண்ண தேவையில்லை, ஏன் ஒரு யூடியூப் வீடியோ கூட பார்க்க தேவையில்லை. இப்ப இந்த ஆப் மூலமா உங்களுக்கு இமீடியட்டா உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதுல நீங்க என்ன பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுறீங்களோ அதை மட்டும் நீங்க பகிர்ந்துக்கிட்டு அந்த ஒரு கன்சம்ஷன் வேல்யூ செயின்ல நீங்க முன்ன போகலாம். which I found very beautiful. மூணாவது வந்து கம்யூனிட்டி பில்டிங். இப்ப வந்து மேடி சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே பிடிச்சவங்க அவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு ஒன்னா ஆகிறப்போ அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டியா ஃபார்ம் ஆகி ஒருத்தரோட லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்ம டெக்னாலஜி மூலமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் இந்த 3 விஷயத்தையுமே நோ யோர் நெய்பர்ஹுட்ல நான் பாக்குறேன், which I find fascinating.
இப்போ நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மூவிஸ் நீங்க ஹாலிவுட்ல எடுத்த படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். நம்ம ஊர்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிலிம்ஸ் வந்து பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பிலிம்ஸ் எப்பவுமே நாட்டை பத்தி இருக்கும். அதாவது தேசப்பற்று, ஒரு கோல்டு மெடல் இல்லைன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட் ஜெயிக்கிறது, அதை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பயோபிக் எடுப்போம். அமெரிக்கால வந்து தெருக்கு தெரு நடக்கிற ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் பத்தி ஸ்போர்ட்ஸ் படம் எடுப்பாங்க. ஆனா அதுல இருக்கிற சினிமாட்டிக் டிராமா வந்து வேர்ல்ட் கப்போட அதிகமா இருக்கும். அண்ட் அதுதான் ஹைப்பர் லோக்கல். ஏன்னா அது வந்து என்ன நடக்குதோ அதை வந்து குறைச்சு இம்மீடியட்டா லோக்கலோட லோக்கல்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் வந்து ஒரு ஜெயிக்கிறது, அவங்க ஒரு உலக கோப்பையை ஜெயிக்கிற அளவுக்கு அதோட டிராமாவை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதுதான் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைப்பர் லோக்கல். ஸோ இந்தியாவில் நீங்க ஐபிஎல் பாக்குறீங்கன்னா அந்த ஐபிஎல் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஐபிஎல் லட்சம் ஆயிரமா எப்படி உடையுதுன்னா ஒரு டிஎன்பிஎல், ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் பிரீமியர் லீக் ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் சிட்டி வைஸ் பிரீமியர் லீகா இருக்கு. அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ள சின்ன டவுன்ஸ்ல ஒரு பிரீமியர் லீக் ஆரம்பிக்குது. கடைசியில போய் அண்ணா நகர் 3வது தெரு டோர்னமெண்ட் வரைக்கும் அது இறங்குது. ஸோ அந்த 3வது தெரு டோர்னமெண்ட் நீங்க பார்க்கணும்னா எங்க பாப்பீங்க? ஸோ அதுதான் கேவாயனோட கண்டென்ட். ஸோ கேவாயனோட கண்டென்ட் வந்து ரெண்டு விதமா வரலாம். ஒன்னு வந்து இவங்களா கொடுக்கிற கண்டென்ட், ஒரு விஷயத்தை இவங்க கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட்டை கவர் பண்ணா எல்லாரும் பார்ப்பாங்கன்னு கேவாயனை கிரியேட் பண்றது. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு யூசரும் தான் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சிட்டிசன் ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவர் பண்ணி அவங்க சுத்துவட்டாரத்தில் இருக்கிறத அவங்க ஆம்பிளிஃபை பண்றாங்க, which I find so empowering and I think that's the future. And இது எல்லாத்துலயும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா இல்லைன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியா நம்ம ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா இந்த டெக்னாலஜில இந்த மாதிரி ஹைப்பர் லோக்கல் ஆப்ஸ் தான் நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருக்கு. பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே வசுதேவ குடும்பம்ங்கிறோம், ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் கமிங் டுகெதர்ன்றோம். நாலா ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல வந்து 6 degrees of separation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஹியூமன் பீயிங்கும் வந்து இப்போ யூஎஸ்ல ஒருத்தன் இந்தியால ஒருத்தனா அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல 6 பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இவனுக்கு இவனை தெரியும், அவனுக்கு அவனை தெரியும், அவனுக்கு அவளை தெரியும், அவளுக்கு இவனை தெரியும், அவனுக்கு அவனை தெரியும், 2 பேருக்கு ஒருத்தர் தெரியுங்கிற 6 degrees of separationங்கிற விஷயம் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நீங்க அதே 6 degrees of separation வந்து இவனுக்கு வந்து அவங்கள ஃபேஸ்புக்ல தெரியும், அவங்களுக்கு இவங்களை இன்ஸ்டாகிராம்ல தெரியும், அவங்களுக்கு அவங்கள எக்ஸ்ல தெரியும், அவங்களுக்கு இவங்களை எப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 apps of differentiation வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம இன்னைக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஐ திங்க் a platform like Know Your Neighbourhood really helps us to reduce the distance between people, because technology of the future is a very lonely future. நீங்க தலைக்கு ஒரு ஹெட்செட் போட்டுக்கிட்டு வீட்டு விட்டு வெளியே போகாம இந்த பக்கம் பார்த்தா அவங்க அத்தை பொண்ணு உட்காந்துருக்கா, அந்த பக்கம் பார்த்தா அவங்க கசின் உட்காந்துருக்கான்னு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில ஃபேமிலியை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற காலத்துல உட்காந்துருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல நிஜமாவே வீட்டை விட்டு கிளம்பி ஒரு விஷயம் எனக்கு இன்னைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்க பக்கத்து தெருலயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொழுதுபோக்குக்கோ இல்ல ஒரு கத்துக்கிற விஷயமோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது நோ யோர் நெய்பர்ஹுட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் இந்த கம்யூனிட்டி பில்டிங்கோட இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்மேட்டா நான் என்ன பாக்குறேன்னா, நாங்க ஸ்கூல் படிக்கிற காலேஜ் படிக்கிற காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபாரின் போனோம்னா ஒரு புக் எடுத்துட்டு போவோம். ஒன்னு ஃப்ராமர்ஸ்னு ஒரு புக் எடுத்துட்டு போவோம். $50 ஒரு நாள் எப்படி பழைக்கிறது யூரோப்லன்னு ஒரு புக் இருக்கு. யூரோப் இன் $50 a day அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல. இல்லைன்னா லோன்லி பிளானட் எடுத்துட்டு போவோம். ஏன்னா அந்த ஊருக்கு யாரோ போய் அந்த விஷயத்த பார்த்து நமக்கு சொல்றாங்க, இங்க போனீங்கன்னா இது கிடைக்கும், அங்க போனா அது கிடைக்கும். அதோட கம்ப்ளீட் ஹைப்பர் லோக்கல் விஷன் நீங்க இதுல பாப்பீங்க. எனக்கு வந்து I think the future is 2 things, Gayatri. One, I want my friends abroad who come to India to hear from me that if you want to really know Chennai, KYN app எடுத்து போடு, அதுல தான் வந்து லோக்கல் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Because George Bernard Shaw சொன்னாரு, there's nothing worse than feeling at home when you're abroad அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா அந்த ஊரோட கல்ச்சரை கத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும், அதை நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும். இல்லைன்னா நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் உங்களோட நம்ம ஊர் சாப்பாடு நம்ம சோறுன்னு பொட்டலமா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க, நீங்க எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண முடியாது. So I see KYN as an outside-in app as well for people to come the way they use Time Out magazine to go to Europe and plug into இன்னைக்கு என்ன கச்சேரி, இன்னைக்கு என்ன நாடகம், இன்னைக்கு என்ன நைட் கிளப்ல எங்க யார் லைவா பாடுறாங்க, இன்னைக்கு யார் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்றாங்க. இப்பவே சொல்லிட்டேன், ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி வந்தா ஆப்போட பேரு கிண்டல்னு மாத்திக்கலாம் நம்ம. சோ அது என்னோட ஐபி, நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன், என்னோட ஐடியா. So I'm taking a cut of that. And so overall I think it's really exciting because I don't agree with Madhavan because அவர் சொல்றாருல இந்த சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் நடிகர்களுக்கு ஆப் வைக்க வந்திருக்காங்கன்னு. எனக்கு அதுல பெரிய நம்பிக்கை இல்லை. பிகாஸ் நீங்க நடிப்பை தாண்டி 10 விஷயம் பண்றீங்க, நாங்க நடிப்பு மட்டும் தான் பண்றோம். So we are not competition, நம்மலாம் collaborators. So I see that as the future of micro and macro level community building. So all the very best, Gayatri. It's a really exciting platform, and for me the proof is in the pudding. So I'm looking forward to seeing the most technical part of this app, which is if a user wants to go and let's say எங்க வீட்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கவர் பண்ணி
ஒரு ஒரு ரெண்டு பெரிய ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட், இந்த நாட்டோட ஜனாதிபதியும் அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டரும் மீட் பண்ற அளவுக்கு நான் அதை ஷூட் பண்ணி அதை வந்து எங்க வீட்டு நல்ல காரியத்தை எனக்கு அந்த மாதிரி காட்டணும்னா, the app has to give me, like you've written in your brochure, that there is already an automated production model where the user will be helped to make a film. The user will be helped to make the content and upload the content. And the app and the integrity and the technology of that communication is what I'm really curious to see. Because இப்போ AI வந்துருச்சுங்க, நீங்க நேத்திக்கு சோராவோட டெமோ பார்த்திருப்பீங்க. ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ், அதாவது நான் சொல்றேன், காயத்ரிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து KYN ஒரு ஆப் ஓபன் பண்றா, அந்த பேங்க்வெட் ஹால் வந்து ஒரு 7-star ஹோட்டல்ல இருக்கும். இதை கிரியேட் பண்ணுனா சோரா வந்து 1 minute வரைக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவாவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருது. So அது நடக்கிறப்போ I am very excited to see how new users come to KYN and how quickly they are able to become content creators. Because YouTube நீங்க பாக்குறது ரொம்ப மெச்சூரான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும். பிகாஸ் இவங்க எல்லாரும் ஒரு நாள்ல செலிபிரிட்டி ஆயிடல. இவங்கெல்லாம் டெய்லி வீடியோ போட்டு வாரம் வீடியோ போட்டு அவங்களோட யூசர்ஸோட ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் ரிஃபைன் பண்ணி பெட்டர் கண்டென்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து KYN is just startingறதுனால in the first year I'm expecting new users to find it very easy to come into KYN and create their own content, feel like they're part of a community, and also feel that they are a part of the industry, because they shouldn't feel like there's a status quo. avanga periyavanga naanga chinna video pandrom andha mari illama, local is the new global. So you know that power that na vandu rendu theruvula irukra oru baadip enala kudukka mudiyuduna adha enala 90% kudukka mudiyum, globally enala 0.5% kudukka mudiyum. So the question is very simple. 90% of a great thing is better than 10% of an average thing. So I want people to find that sense of community, that sense of creativity, and so you know, for me it's very exciting. And na eppovume solven, for us cinema, live performance idan last ஒரு performerக்கு இருக்கிற கடைசி. ஏன்னா AI வந்து எங்க வேலையெல்லாம் தூக்கிட்டு போயிடும். எனக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை பார்த்தா பயம் இல்லை, AI பார்த்தா தான் எனக்கு பயமா இருக்கு. பிகாஸ் அது வந்து கண்டுக்காம அசால்ட்டா எனக்கு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். So I'm a big fan of the human instrument, the human performance. So இப்போ வந்து இது AI தானே, இது CG தானே நம்ம சினிக்கலா சொல்லிடுறோம். ஸோ கடைசியில ஒருத்தர் வந்து உங்க முன்னாடி மைக்ல ஒரு பாட்டு பாடுறதோ, இல்ல நீங்க லைவ்ல ஒருத்தரோட சிந்தனை அவங்களோட பேச்சா மாறுறத கேட்டு அந்த பேச்சுக்கு நீங்க வந்து உற்சாகப்பட்டு கை தட்டுறதா இருக்கட்டும், that is the last bastion of art in performance art in the world. So I really hope that this becomes a way that இப்ப சொல்றாங்கல்ல 10 seconds of fame தான் இருக்கும். இப்ப எல்லாருக்கும் அந்த 10 seconds of fame ருசி கிடைச்சிருச்சுன்னு ரொம்ப முட்டாள்தனமான கருத்தை நான் அதை பாக்குறேன். எனக்கு வந்து எவ்ரி சிங்கிள் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் ஈக்குவல். நான் வந்து சமத்துவம் பேசுறவன், சமூக நீதி பேசுறவன். ஸோ எனக்கு எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் இஸ் a செலிபிரிட்டி. அவங்க செலிபிரிட்டியா மாறுறதுக்கான ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் இந்த சோஷியல் மீடியா அவங்களுக்கு கொடுக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் ஈச் இண்டிவிஜுவல் டு லுக் வித் இன் themselves, find what makes them special, love that specialness and bring it out and be part of a community on their own terms. So I wish you all the best. I hope I've explained what KYN means and knowing your neighborhood is. Now ivlo fast ah pesradhukana kaaranam enak bayam neengala vittu vera engana poiduvingana. So I'll keep my speech short. Thank you for having me as part of this panel. All the best to all of you Kenyans. Thank you. To be a star, we'll show you how. Reach for the skies. Thank you so much sir. Extraordinary speech. ஆக்சுவலி எங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஹெட் கூட இவ்வளவு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க முடியாது. ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல தந்தை ஆகணும் சாருக்கு. குட்டி குழந்தைக்கு கூட புரியுற மாதிரி தெளிவா சொல்லிட்டீங்க. எங்களுடைய பர்பஸ் ஆஃப் மீட்டிங் அதே தான். தேங்க்யூ சோ மச். இந்த நேரத்தில் நம்மை வாழ்த்தி ஊடக உலகத்தின் ஒரு ஒப்பற்ற நல்ல மனிதர் ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார். யார் அவர், என்ன செய்தி, LED திரையில பார்க்கலாம் வாங்க. I'm happy that KYN, an innovative, versatile and user-friendly hyperlocal application, is being launched this evening by Tamil Nadu's Minister of Information Technology and Digital Services, my brilliant friend Dr. Panivel Tyagarajan. With the ongoing process of globalization shifting the focus of the mainstream media to international, national and regional news and entertainment, the local is often given short shrift. There are some players who work in the neighborhood where their influence is limited, and often what they offer is not real time. On the other hand, as a recent cover story in The Economist
titled The End of the Social Network, brought out vividly the technology giants who dominate the world of online social networks are facing tough challenges. They are facing an ongoing transformation, with public posting migrating increasingly to close groups and the lights going out in the town square, to quote The Economist. It's against this background that the KYN App, powered by technology, seeks to make a difference, a significant difference, starting with the Greater Chennai urban agglomeration, its first market, which has been classified into 14 hyperlocal zones. I need not elaborate on how KYN will make this difference, because that's what this launch is about. I congratulate Gayatri Tyagarajan, founder and CEO of Kynhood Technologies, her team, Sabarisan Vedamurthy, an early investor who liked the idea and backed the venture, and other investors and well-wishers, and I wish them success. Induram sir, thank you so much. எங்களுடைய எல்லா ஒரு பயணத்திலும் அவருடைய வாழ்க்கை எங்க கூடவே வருது, ஒரு வழிகாட்டியாக வருது. அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். மக்களே, உச்சகட்டமாய் இறுதி கட்டமாய் இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற்று அதோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கு. அடுத்து மேடைக்கு வர்றவரு என்னுடைய அருமையான ஒரு தம்பி. காமிக்ஸ் தான் தமிழ்ல நான் ஜட்ஜா இருந்தப்ப அவர் தான் ஹோஸ்டா இருந்தாரு. இன்னைக்கு நான் ஹோஸ்டா இருக்கேன், அவர் கெஸ்டா வந்திருக்கிறாரு. 7 வருஷமா தமிழ் ஸ்டாண்ட் அப் சீன்ல ஒரு தனக்குன்னு தனி ஒரு குரலை கொண்ட மெர்வின் ரோஸ் ஸ்டாண்ட் அப் காமிக்க ஒரு நல்ல கைத்தட்டலோடு மேடைக்கு வருக வரவேற்கிறோம். Check. Good evening, ladies and gentlemen. In any event, last speaker இருக்கிறதே ஒரு கஷ்டமான வேலை தான். Being the last speaker, that too to perform stand-up comedy is going to be very tough. ஏன்னா எவ்ரி ஷோ நீங்க வந்து இது வரைக்கும் பேசின எல்லாரையும் நீங்க அமைதியா பார்த்தாலும் சரி, இல்ல கோமா பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது. பட் என்ன நீங்க கோமா பார்த்தீங்கன்னா என்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் சிரிச்ச முகத்தோட இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ மை நேம் இஸ் மர்வின் ராஸ். இன்கேஸ் தெரியல அப்படின்னா, இந்த கின் ஓட பர்பஸே என்ன அப்படின்னா, know your neighborhood. So I am your neighborhood. I am the Mervin Ross. I know, ma'am, you could have even gone for some more famous people. I even asked the organizing team, இன்னும் பெரிய பர்சனை கூப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு. But they said this app is for the local talent and neighborhood. So I am your neighborhood. So especially I know the dinner is also open. And especially dinner open பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சா பிரச்சனையே தான். ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வெளியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, என்னடா எல்லாரும் போயிட்டாங்க, நம்ம கொஞ்சம் பந்திக்கு முன்னாடி போயிருக்கலாமோ அப்படின்னு. ஸோ அதனால எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா how many people are from 90s kids here? 90s kids நிறைய பேர் இங்க இருக்கீங்க. ஏன்னா why I'm asking, 90s kids know the value of neighborhood நினைக்கிறேன். மற்றவங்க எல்லாரோடையும் 90s kids know the value of neighborhood. ஏன்னா நம்ம அம்மா எல்லாம் வேலைக்கெல்லாம் போகும்போது நம்மள பக்கத்து வீட்டில் தான் விட்டுட்டு போவாங்க, பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தோஸ் டேஸ் அந்த ஏரியாவிலே ஒரே ஒருத்தர் வீட்டில் தான் ஃபோன் இருக்கும். கரெக்டா அந்த வீட்டுக்கு ஃபோன் அடிச்சாதான் எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ 90s kids grew in neighborhood, மேம். யூ அக்ரி மேம்? யா. இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் கொரியர் போறதுக்கு ஒருத்தர் வந்தார் மேம். வாசுன்னு சொல்லி ஒரு பேரை கேட்டு 1 மணி நேரம் தேடிட்டு இருந்தார், கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஏத்த வீட்டில் இருக்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் நாங்களாம் we do live stand-up shows. இந்த லைவ் ஸ்டாண்டப் ஷோஸ்க்கு நிறைய பேர் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வருவாங்க, வந்து உட்காந்து போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நான் கேட்பேன், சார் நான் தான் முன்னாடியே இருக்கேன், ஏன் சார் போன்ல ரெக்கார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு. இல்ல சார், நான் வீடியோலயே உங்களை பார்த்து பழகிட்டேன், அதனால நேரா பார்த்தா சிரிப்பு வருமான்னு தெரியல, நான் அதனால போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி. சார் நீங்க மட்டும் தான் கை தட்டுறீங்க, கொஞ்சம் சத்தமா கை தட்டினா நல்லா இருக்கும் சார். தேங்க்யூ. திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் யூஸ் டு இட் சார். வி ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் 7 years and we are used to it. அதனால போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு போய் பார்த்து சிரிக்கிற அளவுக்கு ஆச்சு. which is main reason is because of this pandemic and people used to this digital consumption. ஏன்னா எங்க அம்மாட்ட தான் சொன்னேன், I have started stand up comedy for almost 7 years. இமேஜின் உங்க வீட்டுல யாராவது இது ஒரு ப்ரொஃபஷனா பண்ணும்போது எல்லா அம்மாவுக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும். கரெக்டா, எல்லா அம்மாவுக்கும் பயம் இருக்கும். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மா எல்லாம் என்கிட்ட என்ன சொல்லி வளர்த்தாங்கன்னா, மெர்வின் நீ வாழ்க்கையில எது வேணாலும் பண்ணு, ஆனா 4 பேர் சிரிக்கிற மாதிரி மட்டும் வாழ்ந்துராது அப்படின்னு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஐ எம் இந்த ப்ரொஃபஷன் வேற சாப்பிட போறவங்களா பிடிச்சி உட்கார வச்சு கொஞ்சமா சிரிங்க சார் அப்படின்னு. ஏன்னா எங்க அம்மாக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே பயம் என்னன்னா, 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, 4 பேர் ஏதாவது சொல்லிட்டு போறாங்க, 4 பேர் உன்னை பத்தி தப்பா சொல்ல போறாங்க, 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீயிங் அந்த 4 பேருக்காக people have opened the app also.
இட்ஸ் கால் அந்த 4 பேர் அவங்களோட கண்டென்ட் போட்டு 4 பேர் என்ன பண்றாங்க 4 பேர்ல இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் there is an app also. That is what I am happy. ஏன்னா as a 90s kids are the most luckiest generation because you know how we see files transfer. Ma'am, you know in 90s file எப்படி transfer ஆகும், you remember ma'am? ஒரு 2 yellow folder இருக்கும். ஒரு yellow folder பேப்பர் அப்படியே பறந்து வந்து இன்னொரு folder கூட விழும். பாத்திருக்கீங்களா? கீழே போட்டிருக்கும் 30 minutes remaining. எதுக்கு? அந்த ஒரு பேப்பர் பறந்து வந்து விழுறதுக்கு. ஐ கம் ஃப்ரம் தட் ஜெனரேஷன் வேர் வி கோ டு கம்ப்யூட்டர் லேப், நல்லா வேண்டிட்டு சாக்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு உள்ள போவோம் மேம். பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் தட் ஜெனரேஷன் அண்ட் ஃப்ரம் ஜெனரேஷன் டு டுடே வேர் தேர் இஸ் ஆப் ஃபார் எவ்ரி திங். ஈவன் கிட்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் யுவர் ஆப் மேம், ஐ ஃபவுண்ட் அ நைஸ் திங். கிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அரௌண்ட் ஏரியா கிட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எங்க கிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது. தட் வாஸ் மோர் சர்ப்ரைசிங் அண்ட் மோஸ்ட் அப்ரிஷியேட்டபிள் திங். ஏன்னா இன்னைக்கு கிட்ஸ் நாட் லைக் அஸ், not like us, because other day எங்க கசின் இருக்கான், சின்ன வயசு பையன். அவன் வந்து ஸ்கூல் எஸ்கர்ஷன் போறான் அப்படின்னா அவன்கிட்ட கேட்டேன், எங்கப்பா ஸ்கூல் எஸ்கர்ஷன் போறான் அப்படின்னு. அண்ணா எங்க ஸ்கூல்ல என்ன ரஷ்யா கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்றான். நான் அப்படியே ஷாக்கா பார்த்தேன், எப்படா ஸ்கூல்ல ரஷ்யாக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போனாங்க? பிகாஸ் when I was a school kid for 4 years continuously I went to கிஷ்கிந்தா only. அந்த செக்யூரிட்டிக்கே போர் அடிக்குது கிஷ்கிந்தா. நான் 4 இயர்ஸா கிஷ்கிந்தா தான் போயிட்டு இருக்கேன். அண்ட் எவ்ரி இயர் மை டீச்சர் will ask me to come with a letter. Nothing will happen to me, nothing will happen to me அப்படின்னு. அவங்களுக்கு என்ன தெரியல, அங்க உள்ள ரைடே இல்ல. அப்புறம் அங்க என்ன நடக்க போகுது, அதுக்கு நான் ஒரு லெட்டர் வேற வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு. coming from that 90s generation and today's kids, they use app for everything. எல்லாத்துக்குமே app, especially ma'am in your neighborhood. I'm sure doctors can also upload videos ma'am in your neighborhood. Doctors அவங்க எல்லாரும் இல்ல, because even doctors are the people who use apps most nowadays ma'am. That is why I'm asking doctors. அவங்க தான் majority. ஏன்னா I know a doctor, he uploads every day video at midnight 1 a.m. asking to sleep early. I am like, doctor, I was sleeping until I watching video. நான் இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன், உங்க வீடியோ பார்த்தா என் தூக்கம் கெட்டு போச்சு. And I think I'm sure in the neighborhood doctors, because those days you know how we went to doctor man. நம்ம டாக்டர்லாம் பார்க்க போகும்போது ஒரு வயசான பாட்டி டோக்கன் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. டோக்கன் வாங்கிட்டு போவோம். 7 மணிக்கு வர சொல்லுவாங்க. 7 மணிக்கு வந்தா கீழே 2 பேர் படுத்திருப்பாங்க ஹை ஃபீவர்ல. பக்கத்துல ஒருத்தர் பிபி அதிகமா இருக்கும். சார் டாக்டர் அப்பா கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி அந்த அம்மாட்ட பேஷண்ட் ரொம்ப சீரியஸா இருக்காருமா போலாமா அப்படின்னு. அந்த அம்மா அப்ப கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? இப்பெல்லாம் பார்க்க முடியாது, உங்களுக்கு முன்னாடி இன்னும் 2 டோக்கன் இருக்கு, அப்புறம் தான் போகணும் அப்படின்னு. டாக்டர் டோக்கன் போகிறதுக்குள்ள மூச்சு போயிட போகுது, தாத்தா பாவன்ற அளவுக்கு. தட் இஸ் how we see doctor. And today because of all these apps, I'm sure உங்க இதுலயும் apps எல்லாம் வரும். Doctors are everywhere ma'am, everywhere. When we open, doctors are coming in giving advice. தேவையோ இல்லையோ everybody are giving doctors, especially ma'am சின்ன வயசுல தான் பசங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்வாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் பசங்கள்ட்ட என்ன ஆகணும்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ரீல் கிரியேட் பண்ணணும், ரீல் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு. யார மாதிரி? அந்த டாக்டர் மாதிரின்றாங்க. So basically they are not inspiring to become doctor. Social media content creator வரதுக்கு டாக்டர் படிக்கணும்ன்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. So that is how technology is going on. And one more விஷயம், எங்க அம்மாட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்புக்கு போறேன், இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்கலாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்க அம்மாவுக்கு முதல் கேள்வி, உன்னை எப்படி அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. சோ இத்தனை வருஷம் பண்ணியும் எங்க அம்மாக்கு என்ன டவுட்னா, இவனுக்கு எப்படி இவங்கெல்லாம் தெரியுது அப்படின்றதுதான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் எல்லாம் வரும்போது எங்க அம்மாவே தேடி பார்த்து, இமேஜின் மேம், ஏன்னா எங்க அம்மா எல்லாம் யார்ட்டையும் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட கேட்பாங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா. பிகாஸ் இந்த ஸ்டாண்ட், how many people have seen stand up comedy here? How many people have seen live shows மேம்? யாரோடது பார்த்திருக்கீங்க மேம்? You remember the name of the performer மேம்? கின்ல பண்ண பாலகிங்க. ஓகே, வேற யார் சார்? நீங்க யார் சார் பாத்திருக்கீங்க லைவ் ஷோ? யாராவது? அலெக்ஸ் பாத்தீங்க. தேங்க்யூ சார், இட் வாஸ் வெரி என்கரேஜிங் சார். ஒரு 15 மினிட்ஸ் உங்களுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு பேருக்காவது என் பேர் சொல்வீங்கன்னு நினைச்சேன் நானு. என்னையும் நிக்க வச்சுட்டு பரவாயில்ல சார். நெக்ஸ்ட் டைம் பீப்புள் will ask you the same question சார். அப்ப யூ ஷுட் சே அலெக்ஸ், இல்ல மெர்வின். இல்ல ஏன்னா கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஏன்னா நிறைய வாட்டி ஷோ முடிச்ச பிறகு கூட என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, the show was very nice, we really enjoyed Alex அப்படின்வாங்க என்கிட்ட. So அதனால I'm making it very clear. ஏன்னா after the show, ஏன்னா you know this is a very new profession. இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் சென்னையில் this is only 5-year old profession. நீங்க யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is going for 50 years. நீங்க ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில யூஎஸ்ல கேட்டீங்கன்னா it is called off beat profession அப்படின்வாங்க. நீங்க யூகேல கேட்டீங்கன்னா it's called freedom of expression. People use the stand up comedy as a freedom of expression. நீங்க சென்னையில எங்க அம்மாட்ட கேட்டீங்கன்னா பையன் வேலை தேடிட்டு இருக்கான் அப்படின்வாங்க. பிகாஸ் எங்க அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்றது டைம் பாஸ் தான் அப்படின்னா. ஏன்னா எங்க அம்மா எப்படி இந்த ப்ரொஃபஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னா, பையன் என்னங்க பண்ணுவான் அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லுவீங்களா மேம், வேலைக்கு செய்யறான், ஃபாரின்ல படிக்கிறான் அப்படின்னு. எங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பையன் ஒரு ரூம்குள்ள போவான், ரூம் இருட்டா இருக்கும், என்ன பண்ணுவான், ஜோக் சொல்வான்,
ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாது. சம்டைம்ஸ் ஜோக்கா சிரிப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் இவனுக்காக சிரிப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் வென் வி ஆர் டூயிங் ஸ்டாண்டப் காமெடி எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஐ ஷுட் ரியலி தேங்க் யுவர் டீம் மேம். ஏன்னா உங்க டீம் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் என்கிட்ட எந்த கேள்வியுமே கேட்கல மேம். இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் என்னன்னு இது வரைக்கும். பிகாஸ் whenever people invite us for stand up comedy show, they will invite, thank you Mervin, it was so nice, thank you for coming. And the next question they will ask, Mervin, thank you for coming, what will you do? Ma'am, imagine asking a stand up comedian, what will you do? நான் என்ன பதில் சொல்றது? I will tell ma'am, I will tell jokes. அவங்க like, will it be funny? I am like, I don't know. I am living with that hope only for 7 years. I will continue to live in that hope only for 7 years. ஏன்னா especially ma'am, every time during stand-up comedy, in the front 2 rows தான் சார் ரொம்ப முக்கியம். Front 2 rows தான். Especially when you perform stand-up comedy, the front row இருக்க people மட்டும் for some reason, I don't know why, for some reason அவங்க expression இப்படியே தான் சார் இருக்கும். நான் ஏதோ அவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கி ஓடிட்டு வந்த மாதிரியும், அவங்க ஏதோ குடும்ப சொத்தை பிடிச்சி நான் வந்த மாதிரி இப்படியே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. எதுக்குன்னே புரியாது. சார், you won't believe, 1 week back I had a show in Pune. இதே மாதிரி தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்படி ஒருத்தர் கார்னர்ல இங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்தாரு, என்னையே 45 நிமிஷமா பார்த்துட்டு இருந்தார் சார். இதே மாதிரி 45 நிமிஷம் யோசித்து பாருங்க சார், எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் 46th minute அவர்கிட்ட கேட்கிறேன், சார் என்ன சார் ஆர் யூ என்ஜாயிங் த ஷோ அப்படின்னு. கியா போலோ பேட்டா கியா பாத்தே அப்படின்றாரு. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது மொழி புரியாம பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் நான் ஆஜ் தக் பாக்குற மாதிரி அவர் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. So these are the problems, especially sir, we release videos in apps, like we release stand-up comedy videos in apps for people to enjoy, and people, we will get lot of negative comments sir. I agree, because ஏனா உங்களுக்கு வீடியோல பாக்கும்போது பெருசா சிரிப்பு வராது. But what I don't understand, there is always this one negative comment ma'am. Till today, இன்னைக்கு morning கூட I got that comment, wasted 5 minutes of my life. I'm like shocked. Why is Elon Musk watching my videos? இந்த 5 நிமிஷத்துல என்ன சார் ஸ்டார் லிங்க்ல சேட்டலைட்டா விட போற? நோ, வேஸ்டட் 5 minutes ஆஃப் மை லைஃப். அண்ட் இன்னொரு தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இவன் உண்மையிலே லூஸா இல்ல லூஸ் மாதிரி நடிக்கிறானா? அது எப்படி உன்னை சுத்தி இத்தனை லூசுங்க பாத்தீங்களா? திஸ் இஸ் ஹவ் த கமெண்ட் வில் பி தேர். அது கீழே கமெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட் இருக்கும் பாத்தீங்களா. நோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மர்வின், ப்ளீஸ் என்கரேஜ் மர்வின், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மர்வின். எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பரவாயில்ல, என்னதான் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் யாராவது சப்போர்ட் பண்றாங்களே, என்கரேஜ் பண்றாங்களே அப்படின்னு. அப்புறம் தான் எனக்கு 7 வருஷம் கழிச்சு புரிஞ்சு அந்த கமெண்ட் எல்லாம் போறது எங்க அம்மா தான். ஃபேக் ப்ரொஃபைல் வச்சு போட்டுருக்காங்க மேம். ஏன்னா அன்னைக்கு கீழே அந்த கமெண்ட்டுக்கு, என் வீடியோ கீழே ஒரு கமெண்ட் பாக்குறேன், ஐ திங்க் மெர்வின் ஷுட் ரைட் ஒன் பேங்க் எக்ஸாம் அப்படின்னு. ஆனா அம்மா ஃபேக் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண மைண்ட் செட்டை மாத்தினியா அப்படின்னு. ஏன்னா எங்க அம்மால சின்ன வயசுல இருந்து இப்படியே தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, யாரும் சிரிக்க மாத கூடாது. இன்னைக்கு கூட அவங்க ரிலேட்டிவ் ஃபோன் பண்ணாங்க, எங்க போறான் அப்படின்னு. நானே எத்தனை வாட்டி சொல்லிட்டேன், அவன் திருந்த மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு. எப்பவுமே நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோ போகும்போதே எங்க அம்மாக்கு என்னன்னா, என் லைஃப்ல ஹோப்பே போயிடும் அப்படின்னு. எஸ்பெஷலி நியூலி மேரிட் கப்புள்ஸ் மேம், மை ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் நியூலி மேரிட். யூ ஹேவ் எனி ஸ்பெசிபிக் ஐடியா ஃபார் போர்ட்டல் அந்த மாதிரி நியூலி மேரிட் கப்புள்ஸ்க்கு ஏதாவது யூ ஹேவ் எனி பிளான்ஸ் மேம், அவங்க கண்டென்ட் அப்லோட் பண்றதுக்கு? You should really think ma'am, because they are potential business people ma'am. ஏன்னா because they will have one IT job, மொய் பணத்துல என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. They will buy one camera and mic and they will upload all their life activities ma'am. All they have seen traveling, food, everything. Because of that நம்ம வீட்ல பிரச்சனை ஆகுது ma'am. Because they are going for trip and என் wife என்கிட்ட சண்டை போறாங்க, பாத்தீங்களா அவங்க பொண்டாட்டி எல்லாம் அவர் ஜாலியா கூட்டிட்டு போறாரு, என்ன இங்க பக்கத்து தெருவுக்காவது கூட்டிட்டு போறாங்களா அப்படின்னு. அவங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா அது ஆபீஸ் ஸ்பான்சர்டு ட்ரிப். அதுக்கு நம்ம கிட்ட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி மேம், ஆல் தீஸ் நியூலி மேரிட் people 1 week of marriage they will update a status in YouTube. Have you seen husband and wife pic போட்டு ஒரு caption, subscribed for lifetime of happiness. இது ஒரு caption மேம். Subscribed for lifetime of happiness. I went and replied, where to place bell icon for notifications. I don't know what is the purpose of the social media, sir. Especially I'll end with this last thing, ma'am. I'm okay, all my friends are getting married. Especially the only thing I don't understand, couples going for honeymoon trip and uploading in social media, ma'am. Traveling to honeymoon with my wife. With yaar kuda pova? Adinada my wife. Mat naangala vera yaroda povom. And சில people traveling to honeymoon with my wife and 30 others. என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டா போறான், கும்பலா பஸ்ஸை பிடிச்சி 30 others. And there are jobless people like me to comment on the first comment, awesome guys, pictures முடிஞ்சா அனுப்புங்க அப்படின்னு. அவங்க என்ன பில்கிரிமேஜ் ட்ரிப்பாட போறாங்க, என்ன பிக்சர்ஸ்ல கேட்டுன்னு இருக்க. இன்னும் வேர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் யார் தெரியுமா? awesome guys,
I wish I was there on today with you அப்படின்னு. டேய் நீ அங்க போய் என்னடா பண்ண போற அப்படின்னு. So these are the problems of social media, but I am sure Kyn will solve all the problems and be a good neighborhood app for all talents like me. And thank you so much once again for giving this wonderful stage, and thank you for all the people. ஏன்னா அவ்வளவு பேர் சாப்பிட போகும்போது இவ்வளவு பேர் நின்னு கவனிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. This is Mervin Ross signing off from you. Over to Rajmohan. Thank you Mervin. உண்மையிலேயே ஆளே இல்லாத கடையில டீ ஆட்ட போறேன்னு நினைச்சா, ஆனா ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டா. அவருக்கு நல்ல ஒரு கைத்தறல் தந்துடலாம். Thank you so much, ladies and gentlemen. இங்க வந்திருந்த அத்தனை நண்பர்கள், அன்பர்கள், நலன் விரும்பிகள், குடும்பத்தார் அத்தனை பேருக்கும் நல்லதே நடக்கட்டும், நலமே சுழட்டும். கின் குடும்பத்திலிருந்து நன்றி, வணக்கம். Thank you so much.
செக் செக். ஆல் த கெனியன்ஸ் இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ப்ளீஸ் ஒரு 2 minutes டைம். எல்லாரும் கொஞ்சம் மெயின் ஸ்டேஜ் அசெம்பிள் ஆகுங்களேன். ஆல் த கெனியன்ஸ் ஃபார் அ குரூப் ஃபோட்டோகிராஃப் ப்ளீஸ்.